मागच्या रांगेत बसा. सीआरसी नंबर 24 कोण आहे का? सीआरसी 24 संगीत सर आहेत का? लांगी सर यांना विचारा. स्पीकर नाही लांगी लाईट पण नाही मॅडम आले माझे लाईट पण नाही तर मी 15 DB ओपन केली तेव्हा दिसते कुठे घेऊन जाऊ? हां हां बरोबर. नाही सर मशीनमध्ये जॅक आउट आहे आउटमध्ये जॅक जॅक फिमेल आहे मेल नाही. जॅक टू मेल नाही, जॅक टू फिमेल. हां चॅनलमध्ये मेल दादा एक मिनिट जरा मला पुढे जावं लागेल. समोर उपस्थित असलेले शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी चहाची आणि पाणी या ठिकाणी उजव्या बाजूला व्यवस्था आहे. तर ज्यांना चहा अथवा पाणी घ्यायचं असेल त्यांनी कृपया एक एक रांग करून या ठिकाणी येऊन चहा घ्यायला हरकत नाहीये अथवा पाणी घ्यायला हरकत नाहीये. विद्यार्थी आणि शिक्षक उचलू कॅमेरा. एवढी मिळेल आता तुला बरोबर मिळेल. नाही मिळत आहे ना आता मिळेल. आता वरती पण नाही माईक लावू शकत.
हा तुका बोलू नको. मला वाटतं ते दिसतंय ना म्हणा ते दाखव. मला फुल डिटेल.
On top of that, introducing Digital, where top-end technology and processes are employed towards maximum personalized resident engagement, providing customized services, information, and exclusive offers. Digital effectively transforms your city into an intelligently active municipality. When a city successfully achieves personal engagement with its every resident, it is rewarded with unprecedented levels of community involvement, ultimately improving quality of life for everyone. Foxberry Technologies recognize the Israeli program's potential for radically transforming Indian urban life. And with that, Foxberry Technologies' DigiCity program was born, delivering Israeli smart city innovation to major cities all over India. Adapting DigiCity to the local Indian market is already well underway with Thane Municipal Corporation's Digithani. Foxberry Technologies' DigiCity program means resident-oriented services, greater public participation, and improved e-governance to Indian cities. Foxberry Technologies' DigiCity program will transform over 100 Indian cities into intelligently active entities, creating new jobs, boosting the economy, building trust between municipalities and residents, and equally driving both to actively improve quality of urban life. DigiCity, smart cities, happy residents. There is something going on in the world of work today. Some kind of a evolution that's forcing organizations to think differently about what it means to be an employee or a manager, and even what it means to actually work. There are 5 trends that are causing this evolution to happen. 5 trends that are forcing organizations to challenge everything they know about work. These 5 trends are globalization, mobility, millennials and changing demographics, new behaviors, and technology. Globalization is causing the world to become like one giant city. The language that you speak, the culture that you subscribe to, the currency that you transact in, and where you are physically located are all starting to matter much less. This means that organizations can tap into talent anywhere in the world. Mobility is allowing us to stay connected to people and information anytime, anywhere, and on any device. This means that work is no longer a place you go to, it's something that you carry with you in your pocket wherever you are. Millennials are expected to comprise 50% of the workforce by 2020 and 75% of the workforce by 2025. Millennials are digital natives that expect and want to work in ways that reflect the year we live in. Most people live in 2015, but work at companies that operate like they are in 1975. Although millennials are driving enormous organizational change, it's important to remember that the future employee is anyone that is changing their behavior and mindset to adapt to the changing workforce. This means it doesn't matter if that person is 22 or 62. New behaviors are rapidly entering our organizations. For example, we are all comfortable living a more public life. We share our thoughts in blogs, post reviews on Yelp, have our entire professional history on LinkedIn, share pictures on Instagram, rant on Twitter, and engage in open conversations on Facebook. In fact, virtually every aspect of business behavior has changed, including the way we share, communicate, collaborate, teach, learn, find information, access technology, and create content. This is forcing organizations to fundamentally rethink and reimagine the way we work. Technologies such as big data, wearable devices, collaboration platforms, the Internet of Things, and cloud computing are enabling us to work in new ways while keeping us more engaged and productive. In the future of work, technology is the central nervous system of the organization that enables everything else to function. Together, these 5 trends, combined with an unprecedented war for talent, is forcing organizations
to shift their mentality from creating a place where they assume employees need to work there to creating an environment where employees want to work there. When we think about the future of work, the organizations that can most effectively make this shift from need to want are the ones who will be able to attract and retain top talent. This means that if your organization doesn't think about and plan for the future of work, then your organization will have no future. If you're watching this, you're among the 3% of people that understand that the future of work is going to look very different from what it is now. So keep watching. Let's see where we're heading. It's also exciting, right? Siri will recognize your voice even if you're 5 meters away from your phone. That new chatbot feels totally real. Self-driving cars are no longer fiction. You can analyze your DNA. You tried flying that drone for the first time, and you're thinking of buying a smart speaker to make your life so much easier. A few years from now, and that's something like 3 years, not 30, artificial intelligence, robotics, machine learning, mass 3D printing, biotechnology, chatbots, virtual reality, deep learning, drones, augmented reality, smart objects will all be deeply enrooted in our everyday lives. Just like computers, phones, or electricity are for us today. Oh well, is this really gonna happen? And if it does, you'll adapt when the time comes, right? Life is good. You love your job. You've been working for this established company for a few years. You're comfortable in your position. You know what you're good at. People like you, and that last presentation you gave got you some amazing reactions. You're safe with your company. In the meantime, you see an article or two speculating on the future of jobs. McKinsey published a report stating that 45% of all current tasks could be automated with present technology. The World Economic Forum estimates that 33% of jobs in 2020
Introducing Digital, where top-end technology and processes are employed towards maximum personalized resident engagement, providing customized services, information, and exclusive offers. Digital effectively transforms your city into an intelligently active municipality. When a city successfully achieves personal engagement with its every resident, it is rewarded with unprecedented levels of community involvement, ultimately improving quality of life for everyone. Foxberry Technologies recognize the Israeli program's potential for radically transforming Indian urban life. And with that, Foxberry Technologies' DigiCity program was born, delivering Israeli smart city innovation to major cities all over India. Adapting DigiCity to the local Indian market is already well underway with Thane Municipal Corporation's Digithani. Foxberry Technologies' DigiCity program means resident-oriented services, greater public participation, and improved e-governance to Indian cities. Foxberry Technologies' DigiCity program will transform over 100 Indian cities into intelligently active entities, creating new jobs, boosting the economy, building trust between municipalities and residents, and equally driving both to actively improve quality of urban life. DigiCity, smart cities, happy residents. There is something going on in the world of work today. Some kind of a evolution that's forcing organizations to think differently about what it means to be an employee or a manager, and even what it means to actually work. There are 5 trends that are causing this evolution to happen. 5 trends that are forcing organizations to challenge everything they know about work. These 5 trends are globalization, mobility, millennials and changing demographics, new behaviors, and technology. Globalization is causing the world to become like one giant city. The language that you speak, the culture that you subscribe to, the currency that you transact in, and where you are physically located are all starting to matter much less. This means that organizations can tap into talent anywhere in the world. Mobility is allowing us to stay connected to people and information anytime, anywhere, and on any device. This means that work is no longer a place you go to, it's something that you carry with you in your pocket wherever you are. Millennials are expected to comprise 50% of the workforce by 2020 and 75% of the workforce by 2025. Millennials are digital natives that expect and want to work in ways that reflect the year we live in. Most people live in 2015, but work at companies that operate like they are in 1975. Although millennials are driving enormous organizational change, it's important to remember that the future employee is anyone that is changing their behavior and mindset to adapt to the changing workforce. This means it doesn't matter if that person is 22 or 62. New behaviors are rapidly entering our organizations. For example, we are all comfortable living a more public life. We share our thoughts in blogs, post reviews on Yelp, have our entire professional history on LinkedIn, share pictures on Instagram, rant on Twitter, and engage in open conversations on Facebook. In fact, virtually every aspect of business behavior has changed, including the way we share, communicate, collaborate, teach, learn, find information, access technology, and create content. This is forcing organizations to fundamentally rethink and reimagine the way we work. Technologies such as big data, wearable devices, collaboration platforms, the Internet of Things, and cloud computing are enabling us to work in new ways while keeping us more engaged and productive. In the future of work, technology is the central nervous system of the organization that enables everything else to function. Together, these 5 trends, combined with an unprecedented war for talent, is forcing organizations
to shift their mentality from creating a place where they assume employees need to work there to creating an environment where employees want to work there. When we think about the future of work, the organizations that can most effectively make this shift from need to want are the ones who will be able to attract and retain top talent. This means that if your organization doesn't think about and plan for the future of work, then your organization will have no future. यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्याची विनंती मी करतो. निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांची आधार अखंड स्थितीचा निर्धार व श्रीमंत योगी जाणता राजा शिवछत्रपती यांच्या प्रतिमेला माननीय उपायुक्त मुख्यालय श्री ओमप्रकाश जोडे साहेब यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आले आहे. या स्पर्धेचं दीपप्रज्वलन करण्याची विनंती मान्यवरांना. ओमप्रकाश जोडे साहेब, गटाधिकारी असलम कुंबले सर, गटाधिकारी सौ संगीता बामणे मॅडम यांच्या शुभ हस्ते गटप्रमुख सौ अंजुषा पाटील मॅडम, इतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन होत आहे. अतिशय उत्सुकतेने आणि आतुरतेने ही सगळी चिमुकली बालकं, हे सगळे विद्यार्थी या स्पर्धेची वाट पाहत आहे. कमल गवई मॅडम, गटाधिकारी श्री किशोर गिरी सर यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन या ठिकाणी संपन्न होत आहे. डीजे ठाणे, ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, या स्पर्धेच्या निमित्ताने उपस्थित असलेल्या मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी सरस्वती पूजन, शिवराय प्रतिमा पूजन या ठिकाणी संपन्न झाले. मी मान्यवरांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती आपण स्थानापन्न व्हावं. औपचारिकरित्या आपण थोडंसं आपण या ठिकाणी या स्पर्धेची सुरुवात करणार आहोत. मी या ठिकाणी स्थानापन्न होण्यासाठी ओमप्रकाश जोडे साहेब, तसेच गटाधिकारी असलम कुंबळे सर, गटाधिकारी सौ संगीता बामणे मॅडम यांना स्थानापन्न होण्याची विनंती करतो. आणि माझे समोर असलेले विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांनाही बसण्याची विनंती आहे. डीजे ठाणे आणि ठाणे महानगरपालिका, ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा आजची आयोजित केली आहे. अतिशय उत्साह या सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये या स्पर्धेच्या निमित्ताने दिसून येतोय. आणि ही स्पर्धा आता दुसऱ्या राऊंड मध्ये आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे. पहिला राऊंड CRC पातळीवरती लेवलला झालेला आहे आणि दुसऱ्या राऊंड साठी हे सगळे विद्यार्थी या ठिकाणी सज्ज आहेत. या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित असलेले माननीय ओमप्रकाश जोडे साहेब, उपायुक्त मुख्यालय यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करण्याची विनंती मी या ठिकाणी गटाधिकारी सौ संगीता बामणे मॅडम यांना करेन की आपण आपल्या हस्ते माननीय श्री ओमप्रकाश जोडे साहेब, उपायुक्त मुख्यालय यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करावं. आपण सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवून धन्यवाद. यानंतर गटाधिकारी संगीता बामणे मॅडम यांचं स्वागत करण्याची विनंती गटप्रमुख सौ अंजुषा पाटील मॅडम यांना मी करेन. आपल्या गटाधिकारी सौ संगीता बामणे मॅडम यांचं आपण आपल्या हस्ते मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करावं. यानंतर गटाधिकारी श्री असलम कुंबले सर
यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत श्री किशोर गिरी सर यांनी करावं अशी त्यांना विनंती. गटाधिकारी असलम कुंबले सर यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो किशोर गिरी सर. आणि सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा शब्द सुमनाने मनपूर्वक स्वागत. या स्पर्धेसाठी उपस्थित असलेले मुख्याध्यापक, गटप्रमुख, शिक्षक, विद्यार्थी सगळ्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं ओम प्रकाश जोशी साहेब यांना मी विनंती केली की आपण या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं आणि मग आपण स्पर्धेला सुरुवात करू. आज या ठिकाणी स्मार्ट किड कंटेस्ट अंतर्गत सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी इच्छुक असलेले सर्व विविध शाळांचे विद्यार्थी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या गटाधिकारी बामणे मॅडम, कुंबळे सर, डीजी ठाण्याचे राहुल, अंकुर, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व शाळांच्या शिक्षक, शिक्षिका, बंधू आणि भगिनींनो, डीजी ठाणे ही संकल्पना माननीय आयुक्त महोदयांनी आपल्या शहरामध्ये राबवलेली आहे. आता तुम्ही पहिल्या सुरुवातीच्या फेऱ्यांमधून इथपर्यंत आलेले आहे म्हणल्यानंतर डीजी ठाणे म्हणजे काय आहे याची थोडीफार कल्पना आपल्याला नक्कीच आलेली असेल. डीजी ठाणे हा एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आपल्याला महापालिकेमार्फत उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि या प्लॅटफॉर्मचं सर्वात महत्वाचं जे काम आहे ते म्हणजे नागरिकांशी कनेक्ट राहणे, नागरिकांशी कनेक्ट राहून नागरिकांचा सहभाग प्रशासनामध्ये वाढवणे हे सगळ्यात महत्वाचं काम हे डीजी ठाण्यामार्फत आपण सध्या करत आहोत. जगामध्ये डिजिटेल या इस्रायलमध्ये राबवण्यात आलेल्या प्रकल्पानंतर भारतामध्ये आपण डीजी ठाणे हा प्रकल्प राबवत आहोत. हे भारतामधलं पहिली महानगरपालिका आहे. आणि या माध्यमातून फक्त अशा स्पर्धा असं नाही, वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम या डीजी ठाण्याच्या माध्यमातून आपण राबवत असतोय. त्यामध्ये पण नागरिकांचे अवेअरनेस असेल, शहरामध्ये कुठं काय घडतंय त्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे असेल, किंवा मग एखादा रस्ता कुठं आज ट्रॅफिकमुळे जाम आहे किंवा काही तिथं खोदलेला आहे त्या रस्त्याला जाऊ नका हे सांगायचं असेल नागरिकांना, किंवा आज पाणी कमी दाबाने किंवा काही भागामध्ये काम काढल्यामुळे पाणी येणार नाही, तर ह्या सगळ्या मेसेजेस नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे एक प्रभावी आणि 100% गॅरंटेड माध्यम म्हणून आज डीजी ठाणे उदयास येते. या उपक्रमामध्ये फक्त गव्हर्नमेंट म्हणजे महापालिका आणि सिटीजन हा असाच फक्त डायलॉग नाही आहे, तर त्याच्यामध्ये बिझनेस, या शहरामध्ये जे काही बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या बिझनेस टू सिटीजन हा देखील कनेक्ट करण्याची त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन आहे. आणि त्यामुळे शहरामध्ये कुठं काय चांगलं विक्री किंवा डिस्काउंटेड मध्ये कुठे काय उपलब्ध आहे याची देखील डीजी ठाण्याच्या माध्यमातून जाहिरात होत असते. त्याचबरोबर शहरात होत असणारे विविध उपक्रम असतील, नाटकं असतील किंवा आणखी काही वेगवेगळे कार्यक्रम जे सांस्कृतिक असतील, क्रीडा व अन्य घटकांमधील कार्यक्रम हे देखील या डीजी ठाण्यामार्फत त्याची नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवली जाते. त्याचबरोबर नागरिकांकडून फीडबॅक घेण्याची एक व्यवस्था याच्यामध्ये, की काही एखाद्या विषयावर नागरिकांची मतं काय आहेत ते जाणून घेतलं जातं. मागच्या 1-2 महिन्यापूर्वी, 1.5-2 महिन्यापूर्वी आम्ही स्ट्रोक म्हणजे पक्षाघात म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, तर त्यावर नागरिकांना काही प्रश्न आम्ही विचारलेले होते की तुम्हाला पक्षाघात बद्दल काय माहिती आहे, पक्षाघाताची लक्षणं काय आहे, मग त्याच्यावर किती वेळा उपचार केला तर तो रुग्ण जगू शकतो.
आणि मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये अजून माहिती घ्यायची आवश्यकता वाटते का, तुम्हाला आहे का इंटरेस्ट तुम्हाला, अशा पद्धतीची आम्ही प्रश्नावली नागरिकांना पाठवली होती ठाण्यामधून. आणि त्यांचा सर्वे घेतल्यानंतर असं जाणवलं की लोकांना खूप कमी माहिती आहे पक्षाघात सारख्या आजाराबद्दल. आणि मग त्यामध्ये त्यांनी जवळपास आम्हाला 600 ते 800 लोकांनी आम्ही ह्याची माहिती घ्यायला उत्सुक आहोत म्हणून सांगितलं. तर आम्ही रविवारी मग इथले तज्ञ डॉक्टर्स आहेत पक्षाघातावर उपचार करणारे, त्या 2 डॉक्टरांचं लेक्चर आम्ही जवळपास 3 तास ह्या मंचावर चालू होतं लेक्चर. रविवारी लेक्चर ठेवलं होतं आणि हा हॉल असाच भरलेला होता. त्याच्यामध्ये असे वेगवेगळे उपक्रम आपण राबवतोय या डिजिटलच्या माध्यमातून. आणि आज तुम्ही सर्वजण इथे एका प्रश्नमंजुषेच्या निमित्तानं सगळे इथं तुमची पहिला टप्पा पार करून इथं आलेला आहात. या डिजिटलच्या या उपक्रमासाठी आपण सर्वजण आपले आई वडील, आपले नातेवाईक, भाऊ बहीण जे कोणी स्मार्टफोन वापरतात किंवा वेबसाईटचा ऍक्सेस करू शकतात, अशा सर्वांना तुम्ही डिजिटल हे ऍप मोबाईलमध्ये डाउनलोड करायला सांगा किंवा ऍक्सेस करायला सांगा आणि रजिस्टर करून घ्यायला सांगा, जेणेकरून असे वेगवेगळे उपक्रमांचा जास्तीत जास्त फायदा आपल्या नागरिकांना, त्याच्यामध्ये शहराच्या नागरिकांना आपल्याला करून देता येईल. मी या उपक्रमाचं आज औपचारिक उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो. आणि या ठिकाणी प्रश्नमंजुषा किंवा कोणतीही स्पर्धा म्हटलं की कुणीतरी 1, 2, 3 नंबरला जाणार आहे. त्याचा अर्थ असा नाही की 4, 5, 6 नंबरला असणारे लोक काही कमी ह्याचे असतात. परंतु जेव्हा ते निवडायचं असतं तिथं त्यावेळी मग काहीतरी निकषामुळे कुणीतरी मागे राहतो, कुणीतरी पुढे जातो. परंतु ते जे मागे राहतात त्याने संपलं असं समजण्याचे काही कारण नसते. कारण ह्या अशा स्पर्धा आपण वेगवेगळ्या सातत्यानं भरवणार आहोत. कुठं आपण कमी पडतो ह्याचं एक स्वतःच आत्मचिंतन प्रत्येकानं करा आणि जेणेकरून पुढच्या कॉम्पिटिशन मध्ये तुम्हाला पहिल्या 1, 2, 3 मध्ये येण्याची संधी देखील त्या अनुषंगाने लाभावी असं आपण प्रयत्न करत राहा. मी इथपर्यंत आपण सर्वजण आलात त्याच्याबद्दल आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो, सर्व शाळांचं अभिनंदन करतो, त्यांच्या सर्व शिक्षक शिक्षिकांचं देखील अभिनंदन करतो. आणि आपल्या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो की यामध्ये आपण शेवटच्या फेरीमध्ये यावं आणि त्या दृष्टीने आपली वाटचाल सुरू राहते. धन्यवाद साहेब. स्वामी विवेकानंद असं म्हणाले होते की आपल्यातलं अज्ञान ओळखता येणं म्हणजे ज्ञानाची पहिली पायरी. या स्पर्धेच्या निमित्तानं खरंच साहेब म्हणाले तसं काही गट, काही विद्यार्थी जर मागे पडले तर आपल्यात काय कमी आहे, उणीव आहे हे जाणून परत पुढे जाण्याची जिद्द आणि तयारी मनात ठेवायची. डिजिठाणेचे जे उपक्रम आहेत किंवा ठाणे शहरासाठी डिजिठाणे कोणत्या प्रकारे कामकाज करत आहे याची माहिती, याचं मार्गदर्शन साहेबांनी आपल्याला केलं आहे. आणि या स्पर्धेला आता या ठिकाणी सुरुवात काही क्षणातच होईल. पण या स्पर्धेच्या निमित्तानं सर्वप्रथम सन्माननीय आयुक्त संजू जयस्वाल साहेब, त्यानंतर माननीय श्री समीर उनारे साहेब, ऍडिशनल म्युनिसिपल कमिशनर ठाणे आणि सीईओ ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड आणि इतर वरिष्ठ मान्यवर या सगळ्यांच्या सहाय्यानं हे डिजिठाणे आणि त्याच्या अंतर्गत या सगळा उपक्रम आणि हा एक प्रश्नमंजुषेचा स्पर्धेचा एक उपक्रम आज या ठिकाणी संपन्न होतोय. तर मी सगळ्या मान्यवरांना मनपूर्वक या ठिकाणी या निमित्तानं धन्यवाद देईल. आणि आपण आता या स्पर्धेला सुरुवात करीत आहोत. तत्पूर्वी या स्पर्धेचे काही नियम असतील, हे नियम आपणासमोर सांगितले जातील. आज या ठिकाणी ही स्पर्धा आपल्या समोर विद्यार्थी जे आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी आणि लक्ष द्यायचं आहे की 6 टीम असणार आहेत. एका वेळी 6 टीम या ठिकाणी येतील. त्या कोणत्या टीम येणार आहेत ती नावं या ठिकाणी डिस्प्ले होतील. ती नावं डिस्प्ले झाल्यानंतर त्या टीम त्या शाळा येऊन या ठिकाणी बसतील आणि या 6 टीम मधून एक टीम निवडली जाईल. ती जाणार आहे अंतिम फेरीसाठी. असे 4 राऊंड या ठिकाणी होतील. पहिल्या 6 टीम येतील, त्यातून एक निवडला जाईल. दुसऱ्या 6 टीम येतील,
त्यातून एक निवड झाली. असे 4 इयत्ता 6वी ते 8वी मध्ये 4 शाळा अंतिम फेरीसाठी येतील आणि 9वी 10वी मधून सुद्धा 4 शाळा अंतिम फेरीसाठी येतील. इथपर्यंत क्लिअर झाले विद्यार्थ्यांना? आता या स्पर्धेच्या एकूण 3 फेऱ्या असतील. पहिली फेरी, पर्याय फेरी, ऑप्शनल फेरी. यामध्ये प्रत्येक शाळेला 4 प्रश्न विचारले जातील. उत्तर बरोबर दिल्यास प्रत्येक प्रश्नाला 10 गुण असतील. उत्तर चुकल्यास 0 गुण असेल. प्रश्न विचारून झाल्यानंतर उत्तर देण्यासाठी त्या शाळेला 30 सेकंदाचा वेळ दिला जाईल. एखादा प्रश्न विचारला आणि तुम्ही जर त्यासाठी अधिक वेळ घेतला तर तो चालणार नाही. फक्त जे टाइम लिमिट दिले 30 सेकंदात त्या प्रश्नाचं उत्तर त्या शाळेनं द्यायचं आहे. तो प्रश्न पुढच्या गटासाठी, पुढच्या शाळेसाठी पास होणार नाही, पुढे दिला जाणार नाही. पहिल्या फेरीनंतर ही पहिली फेरी झाली की आपल्याला त्याचे गुण समोर डिस्प्ले होतील की पहिल्या फेरी अखेर कोणत्या शाळेला, कोणत्या टीमला किती गुण मिळाले हे आपल्याला समजणार आहे. इथपर्यंत क्लिअर झाले. आता या सूचना मॅडम पुन्हा एकदा इंग्रजी माध्यमाच्या ज्या शाळा आहेत त्यासाठी सांगतील. First of all, good morning students. Are you enjoying the competition? As the sir said, you have to enjoy the quiz competition. Don't pressurize yourself. Okay? So as you can see, there are team A, B, C, D, E, F. So there will be the display of the school which is going to come. First take the seat. As for the team mentioned, you might have got the teams at the entry, right? Okay. So first round will be your optional round. In the optional round, you will be asked 4 questions. As sir said, if you give correct answer, you will get 10 marks. And if you give wrong answer, you will get the 0 marks. After asking the questions, once we ask you the question, you will just get 30 seconds for that. And within that minutes, within that second, you have to reply the answer. So this is your first round. Is that clear to everyone? Okay. दुसरी फेरी असणार आहे झटपट फेरी. या फेरीत प्रत्येक शाळेला 3 प्रश्न विचारले जातील आणि याची उत्तरं ट्रू और फॉल्स, चूक किंवा बरोबर यापैकीच द्यायची आहेत. पण या ठिकाणी जर उत्तर तुम्ही चुकीचं दिलं तर तुमचे 5 गुण वजा होतील. उत्तर जर बरोबर असेल तर 10 गुण त्या शाळेला मिळतील. हे लक्षात घ्यायचंय. त्यामुळं उत्तर चूक आणि बरोबर एवढं जरी द्यायचं असलं तरी ते अचूक द्यायचं आहे. आणि पुन्हा एकदा दुसरी फेरी झाली की त्याचे गुण तुमच्या समोर डिस्प्ले होतील. As you all know, second round is very quick response. Though the word quick has been said in this, but you have to be very careful because here whatever the marks you will achieve in the round 1 can get deducted with the simple wrong answer. So you have to be very careful for the second round. And as sir said, after every round there will be marks which will be displayed on the screen board. तिसरी फेरी असणार आहे बजर फेरी. आता या ठिकाणी समोर बरोबर तुमच्या हाताजवळ त्याचं बटन आहे. हे बटन तुम्ही दाबायचे किंवा तिसऱ्या फेरीला जे प्रश्न विचारले जातील ते समोर डिस्प्ले होणार आहे. ते या ठिकाणाहून वाचून दाखवले जाणार नाहीत. याची दक्षता घ्यायची. ते समोर डिस्प्ले होतील. इंग्रजीमध्ये असेल प्रश्न, मराठीत प्रश्न असेल, तो तुम्ही वाचायचे, त्याचं उत्तर मनात ठेवायचंय आणि बजर दाबायचे. जो पहिला बजर दाबेल, जो पहिल्यांदा बटन दाबेल, त्याचा दिवा पहिला पेटेल त्या टीमला त्याची संधी दिली जाईल. आता यामध्ये उर्दू माध्यमाच्या शाळा आहेत तर त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायची. इंग्रजीमध्ये प्रश्न आहे, मराठीमध्ये प्रश्न आहे. त्याच वेळी जेव्हा डिस्प्ले होणार प्रश्न त्यावेळी उर्दू माध्यमाचा जो प्रश्न असेल त्या शाळासाठी तो उर्दू मधून या ठिकाणाहून वाचून दाखवला जाईल किंवा तो सांगितला जाईल. सेम टाइम मध्ये होणार आहे. कोणाला कमी अधिक वेळ मिळणार नाही. जेव्हा तिथे डिस्प्ले होणार त्याच
5 ते 7 सेकंदामध्ये तो क्वेश्चन उर्दू मध्ये रीड केला जाईल, वाचला जाईल. त्यामुळं आणि मला वाटतं की उर्दू माध्यमाचे विद्यार्थी तो इंग्रजी प्रश्न पण वाचू शकतात, मराठी वाचू शकतात, पण थोडंसं काही अडू नये, काही प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून उर्दू मध्ये सुद्धा तो क्वेश्चन वाचला जाईल. त्यामुळं त्या विद्यार्थ्यांनी घाबरण्याची आवश्यकता नाही. यामध्ये प्रत्येक प्रश्नाला 10 गुण आहेत आणि यात सुद्धा 4 प्रश्न आपल्याला असतील. आता या ठिकाणी या राऊंड अखेर जेव्हा गुणफलक दाखवला जाईल, तो गुणफलक दाखवल्यानंतर समजा पुढे जर टाय झाला, ते पण लक्षात घ्या. जर काही शाळा 2 शाळा अशा आल्या की त्यांचे दोन्ही शाळांचे गुण समान आले, तर परत त्यांच्यासाठी बजर राऊंडच असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये ते प्रश्न विचारले जातील. याची नोंद घ्यायची, तुम्हाला माहिती असावं म्हणून ही सूचना दिली आहे. So we have to have only 3 rounds. The last round is the buzzer round. As you all have seen that instead of a sound, you will just get a light. You just have to press the button. But you have to be very careful because you have to turn yourself backward. You have to read the question. It will be displayed in English as well as in Marathi. But for the Urdu medium students, one of your sir will come. Simultaneously, he will explain you the term in Urdu. Okay, so in these questions, at the last buzzer round, there will be 4 questions which will be asked. In that, 2 will be images and the remaining will be the questions which will be displayed on the board. As sir told, if any of both of the 2 teams get the same marks, so it will be tie. So if we want to have the winner, of course, again we have to take one more round and it will be only based on 3 questions. So you just keep in mind that. Is that clear? Oh. धन्यवाद मॅडम. एक गोष्ट लक्षात घ्या, पहिल्या फेरीमध्ये प्रत्येक शाळेला 4 प्रश्न आहेत, दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रत्येक शाळेला 3 प्रश्न आहेत आणि तिसऱ्या फेरीमध्ये एकूण 6 प्रश्न आहेत. ते बजर राऊंड साठी. पहिला प्रश्न विचारला, उत्तर येत असेल बजर दाबायचे. दुसरा प्रश्न विचारला, उत्तर येत असेल बजर दाबायचे. अशा या 3 फेऱ्या या ठिकाणी आता होणार आहेत. तर स्पर्धेला आपण मान्यवरांच्या परवानगीने या ठिकाणी सुरुवात करूया. सगळे विद्यार्थी तयार आहेत का? मनामध्ये काही भीती तुमच्या नाही? फुल कॉन्फिडन्स, विदाउट टेन्शन, फुल अटेन्शन. तयार आहेत सगळे? बरोबर डिस्प्लेवरती पहिल्या कोणत्या शाळा आहेत पहिल्या राऊंड मध्ये त्या दाखवल्या, त्या शाळांनी स्टेजवरती यायचे. पहिली शाळा टीएमसी स्कूल नंबर 7 इंग्लिश मीडियम, टीम ए मध्ये जाऊन बसायचे. फास्ट क्विक यायचं मुलांनी. आता बघा डिस्प्लेवरती शाळा दिसतात तुम्हाला, लगेच यायचं. दुसरी टीम गौतम इंग्लिश स्कूल इंग्लिश मीडियम, तिसरी एसबी पडवळ विद्यालय मराठी मीडियम. डी टीम टीएमसी स्कूल नंबर 123, टीएमसी स्कूल नंबर 50 आणि ज्योती इंग्लिश स्कूल.
generations. Your option is future, second past, third current, and fourth option is none of the above. Should I repeat? I'll repeat one more time. Millennium Development Goals also kick-started a global movement for pre-primary education, inspiring countries to invest in their dash generations. Your option is future, your option is, second option is past, third is current, and fourth is none of the above. Current. Your second question. SDGs need to go the last mile on ending dash, achieving full gender equality, improving health services, and getting every child into school beyond primary. Your option is first, hunger, second option is data plan, third is land, fourth is phone. Hunger. Okay, your first answer was wrong. You said current, but your first answer was future. Others, those who are sitting over there, you can also listen to these questions, okay? So second answer is right, hunger. Third, dealing with the threat of dash, change impacts how we manage our fragile nature resources. Your option is attitude, mind, uniform, climate. Yes, absolutely right. Your answer is correct. Fourth one, who are known as hardworking, detail-oriented, and fiercely determined, friends of flowers and makers of the nectar that sweetens our morning coffees and teas. Your option is bees, crocodile, deer, and wolf. Bees. Absolutely right. So team B, are you ready? Okay. Here is your question. Rapid economic growth in countries like China and dash has lifted millions out of poverty, but progress has been uneven. Your option is Hyderabad, second is India, third is Asia, and the fourth is all of the above. India? Yes, it's your correct answer. You can clap, students. Very motivated. Okay. Your second question. Education is central to advancing human. I repeat again. Education is central to advancing human. Your option is first, development, B, degradation, C, swimming, and D, suspecting. Development. Very good. Very nice. So your third question, radio is a tool to educate the children that can't go to dash in Lao People's Democratic Republic. Your option is village, option B is swimming, option C is school, and fourth one is mountain. Village. Village. That's wrong. Actually, radio is a tool to educate the children that can't go to school. It's okay, no problem. Who are known, your fourth question, who are known as hardworking, detail-oriented, and fiercely determined, friends of flowers, and makers of the nectar that sweetens our morning teas and coffees. It's a repeated question,
गट प्रश्न आहे टीम सी तुम्ही बरोबर. जगातील सर्वात मोठे पर्जन्यवन कोणते? पर्याय आहे डांग, सहारा, अमेझॉन आणि लडाख. Amazon. उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न दुसरा तयार. रोज गरोदरपणा किंवा मूल जन्मताना झालेल्या गुंतागुंतीमुळे शेकडो टिंबटिंबचा मृत्यू होतो. पर्याय आहे का महिला, मुली, पुरुष व वरीलपैकी सर्व? महिला. उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न तिसरा. ड्रोनला टिंबटिंब UAV म्हणूनही ओळखलं जातं. ड्रोनला टिंबटिंब UAV म्हणूनही ओळखलं जातं. पर्याय आहे मानवरहित हवाई वाहन, निनावी लखोटा, वर उचलणारा अल्गोरिदम आणि वरील कृतीचा व्हिडिओ. वरील कृतीचा व्हिडिओ. मानवरहित. पहिला ऑप्शन. मानवरहित हवाई वाहन. उत्तर बरोबर आहे. चौथा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अखेरच्या टप्प्यात टिंबटिंबचा शेवट करण्याची गरज आहे. पर्याय भू, दुसरा पर्याय डेटा योजना, तिसरा जमीन आणि चौथा फोन. 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 उत्तर चुकीचं आहे. याचं बरोबर उत्तर आहे भू. डी. शाळेचं नाव मराठी. चला तुमच्यासाठी प्रश्न आहे. प्रश्न पहिला आहे. माझा आवाज कळतोय तुम्हाला? तुम्हाला कळाला नाही? ठीक आहे. प्रश्न पहिला तुमच्यासाठी. गुंतवणुकी संदर्भात FDIचे पूर्ण रूप काय आहे? पर्याय थेट परकीय गुंतवणूक, दुसरा पर्याय मूलभूत परिचयात्मक अस्वीकारण, तिसरा कीटकांचा चुकीचा ऱ्हास होणे, चौथा डेन्मार्क आणि भारतासाठी विमान सेवा. चुकीचा ऱ्हास होणे. उत्तर चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे थेट परकीय गुंतवणूक. प्रश्न दुसरा तयार. जरी टिंबटिंब टक्के पृथ्वी पाण्यानं व्यापलेली असली तरी त्यात केवळ 3% गोड पाणी आहे. पर्याय 70-70, दुसरा पर्याय 52-52, तिसरा 20-20 आणि चौथा 30-30. येते उत्तर 30-30 आणि उत्तर चुकलेलं आहे. उत्तर आहे 70-70. तिसरा प्रश्न आहे. गोड्या पाण्याच्या साठ्याचं जतन झाडांच्या टिंबटिंबापासून
पासून सुरू होते. पर्याय संरक्षण, दुसरा पर्याय तोडणं, तिसरा पर्याय माप घेणं, चौथा पर्याय सजवणं आणि पाचवा पर्याय लढा. संरक्षण. उत्तर बरोबर आहे. बरोबर उत्तराला टाळ्या वगैरे हरकत नाहीये. मुलांचं प्रोत्साहन त्यामुळे त्यांना मिळणार आहे. आणि चौथा प्रश्न तुम्हाला या फेरीतला. सौर पंपिंग यंत्रणेमुळे 500हून जास्त टिंबटिंबांना सुमारे 15 हेक्टर 37 एकर लागवड योग्य जमिनीचं सिंचन करायला मदत होते. पर्याय आहे पहिला पक्षी, दुसरा कीटक, तिसरा शेतकरी आणि चौथा फूल. उत्तर चुकीचं आहे. बरोबर उत्तर आहे शेतकरी. सारे प्रश्न तुमचे संपलेले आहेत. आता पुढची टीम डी कोणती शाळा? 50 नंबर. चला तुमच्यासाठी प्रश्न काय आहेत बघूया. तयार आहात? भीती नाही ना? घाबरल्यासारखं वाटतंय? खूप धडपड नाही? चला रेडी आहे. प्रश्न पहिला. चलनामधील INR म्हणजे काय? चलनामधील INR म्हणजे काय? पर्याय इस्तंबूल प्रवास, पहिला पर्याय. दुसरा भारतीय रुपया, तिसरा पर्याय भारतीय प्रजासत्ताक, आणि चौथा पर्याय भारतीय उत्तर प्रांत. भारतीय प्रजासत्ताक. उत्तर चुकलेलं आहे. भारतीय रुपया हे त्याचं उत्तर आहे. चला हरकत नाही. पहिला प्रश्न गेला. दुसरा बघूया. दुसरा प्रश्न आहे. सौर पंपिंग स्टेशन्समुळे टिंबटिंब आणि टिंबटिंब शिक्षणात सुधारणा झाली आहे. तसंच इतर क्षेत्रांमधून मिळणाऱ्या महसुलातही वाढ झाली आहे. पर्याय 1 गुण आणि चित्रपट, पर्याय 2 आरोग्य आणि स्वच्छता, पर्याय 3 उंची आणि प्रकाश, पर्याय 4 चेतासंस्था आणि दृष्टी. आरोग्य आणि स्वच्छता. उत्तर बरोबर आहे. आरोग्य आणि स्वच्छता. खूप छान. आता प्रश्न तिसरा तुमच्यासाठी. स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहित करण्याच्या प्रयत्नांमुळे 2011 पर्यंत जागतिक वीज निर्मितीच्या 20% अधिक वीज टिंबटिंब स्रोतांद्वारे निर्माण झाली आहे. पर्याय अक्षय ऊर्जा, दुसरा मर्यादित, तिसरा अविश्वसनीय आणि चौथा जलशक्तीवर चालणाऱ्या. जलशक्ती. ठाम आहात? कॉन्फिडंट? उत्तर चुकलेलं आहे. उत्तर आहे अक्षय ऊर्जा. हरकत नाहीये. पुढचा अजून एक प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. गुण मिळवण्याची आणखी एक संधी आहे तुम्हाला. प्रश्न चौथा आहे. सन 2030 पर्यंत टिंबटिंब वीज सर्वांना उपलब्ध करून देणं म्हणजे सौर ऊर्जा, पवन आणि औष्णिक ऊर्जेसारख्या स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांमध्ये गुंतवणूक करणं. पर्याय आहे परवडण्याजोगी, दुसरा विश्वसनीय, तिसरा जलीय आणि चौथा वायू. परवडणारी. उत्तर खरंच परवडण्यासारखंच आहे. उत्तर बरोबर आहे. परवडण्याजोगी आणि खूप खूप अभिनंदन तुमचं. So now the last school which is left was completely pressure but enjoy and relax. So this is the question for you, Team F. So your first question: during the decade, the percentage of underweight children has declined from 42.5% to 35.7% between
to 35.7 between dash and 2015 and 16. Your option is 2005-6, 2011-16, 2011-16, 2010-11, 2010-11, and the last is 2001. Option B is the wrong answer. It's 2005-06-2005-06 is the right answer. No problem. We'll go to the second question. The midday meal program is providing nutritious cooked meals to 100 million children in dash schools. Your option is primary. Your option B is secondary. Option C, higher secondary. And the last option, private school. Primary. Yes, absolutely right. Third, what two? Option A. Option A. That's right. Your last question for the round first. What do you mean by gender equality? Option A. Providing equality to male and female. Option B. Working in forest for animal safety. Option C. Play with pets. Option D. None of above. Option A. What? Equality between male and female. That's absolutely right. Thank you. हॅलो, पहिला राऊंड या ठिकाणी संपलेला आहे आणि पहिल्या राऊंड अखेर काय गुण कोणत्या शाळेला मिळाले ते आपल्याला दिसेलच. आणि सगळे स्पर्धक थोडेसे टेन्शन मधून आता थोडे उतरलेले आहेत. समोर बसलेले विद्यार्थी आहेत त्यांचे टेन्शन कमी झालेले आहे. अजून याचे 2 राऊंड बाकी आहेत. दुसरा आणि तिसरा राऊंड बाकी आहे. गुण दिसत आहेत. टीएमसी इंग्लिश मीडियम टीम ए चे 30 गुण आहेत. टीम बी 30 गुण. टीम सी 30 गुण. टीम डी 10 गुण. टीम ई 20 गुण आणि टीम एफ 30 गुण. मला वाटते ए बी सी आणि एफ तिघांना 30 गुण मिळाले. म्हणजे या 4ही शाळा समान पातळीवर चालले. बाकीच्यांनी प्रयत्न करायला हरकत नाही. पुढच्या 2 राऊंड मध्ये तुम्हाला अधिक गुण मिळू शकतात. तर पहिल्या फेरी अखेर सगळ्यांच्या इथे टाळ्या वाजवून आपण कौतुक करूया. अजिबात घाबरू नका. बिंदास प्रश्न नीट ऐकून घ्या आणि मग त्याचं उत्तर द्या. थोडस मी इंटरप्ट करतो, परंतु इंटरप्ट करतोय ते टीप देण्यासाठी इंटरप्ट करतोय. मी सर्व स्पर्धकांना, वर बसलेल्या आणि खाली बसलेल्या स्पर्धकांना एक सांगतो की तुम्ही प्रश्न अतिशय काळजीपूर्वक ऐका. कारण बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही प्रश्न व्यवस्थित ऐकला तरच मिळणार आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्येच उत्तर आहे. थोडस काळजीपूर्वक ऐका आणि पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा. धन्यवाद. पुढचा राऊंड आपण घेणार आहोत. तयार सगळे? मला वाटते तुम्ही सगळे बसलेले इकडे आहात. तुम्ही सगळे विद्यार्थी, तुम्ही पण स्पर्धेसाठी आलात. तर तुमच्यासाठी एक प्रश्न विचारतो, चालेल? नको? स्पर्धेचा नाहीये, वेगळा प्रश्न आहे. चालेल का? गंमत म्हणून. अशी कोणती वस्तू आहे समुद्रामध्ये होते
दुसरी फेरी आता घेत आहोत. दुसरी फेरी झटपट फेरी आहे आणि याच्यामध्ये 3 प्रश्न विचारले जातील. या 3 प्रश्नामध्ये बरोबर उत्तराला 10 गुण आणि चुकीच्या उत्तराला 5 मायनस. तर हे तुम्ही लक्षात ठेवले आहे, तुमच्याही लक्षात आहे. आपण दुसरा राऊंड झटपट फेरी सुरू करतोय. Should we start our second round? Question 1. All 17 goals interconnect of SDGs, meaning success in one affects success for others. I repeat, all 17 goals interconnect of SDGs, meaning success in one affects success for others. True or false? True. Absolutely right answer. Second, bees pollinate plants near their hives and for miles around, helping to improve biodiversity. I repeat, bees pollinate plants near their hives and for miles around, helping to improve biodiversity. Option true or false? True. Right. So last question. Drone technology is also proving to be a transformative tool for development. I repeat again, drone technology is also proving to be a transformative tool for development. True or false? False. Answer is wrong. In fact, nowadays you can see the drone in many of the marriages. So it's been improving the society. Okay. So team B, your first question. In Maldives, drones are used to select the place which is risk-free in case of tsunami. True or false? True. As absolutely right, correct answer. Second, Afghanistan has one of the highest maternal and child mortality rates in the world. I repeat, Afghanistan has one of the highest maternal and child mortality rates in the world. True or false? True. Yes, right answer. Last question for team B. Children from the poorest households are up to 4 times more likely to be out of school than those of the richest households. True or false? True. Absolutely right. टीम सी, तुमच्यासाठी प्रश्न आहे. पहिला प्रश्न आहे, जागतिक पातळीवर पैकी 6 बालके आणि कुमारवयीन मुलांना वाचन आणि गणित यात किमान 10 कौशल्य पातळी गाठता येत नाही. उत्तर बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न आहे, सहस्त्र विकास उद्दिष्टे म्हणजेच MDGने HIV, एड्सचा आणि मलेरिया व क्षयरोगांसारख्या बरे होणाऱ्या आजारांचा सामना करण्यासाठी मोठी झेप घेतली आहे. बरोबर आहे उत्तर. तिसरा प्रश्न, अफगाणिस्तान हा जगात माता आणि बालमृत्यूचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या देशांपैकी एक आहे.
ट्रू. उत्तर बरोबर आहे. पुढचा गट डी. हे मित्रा तयार. प्रश्न पहिला तुमच्यासाठी. जगातील एकूण भूमी मालकांमध्ये महिलांचे प्रमाण 20% कमी आहे. चला झटपट फेरी आहे. आणि उत्तर पण चूक आहे. दुसरं. 2011 साली जगातील 41 देशांना पाणी प्रश्नाचा सामना करावा लागला. सत्य. बरोबर आहे उत्तर. तिसरा प्रश्न. जागतिक तापमान वाढीमुळे ऋतुचक्रात बदल झाले आहेत. बरोबर. उत्तर पण बरोबर. आता ग्रुप ई. फोटो. प्रश्न पहिला तुमच्यासाठी. जगात 1990च्या दशकापासून दर तासाला 1000 फुटबॉल मैदानांच्या आकाराइतकी जंगल नष्ट होत आहे. बरोबर आहे. उत्तरही बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न. समाजातील वंचित गरीब घटकांसाठी देशात 2016-17 या एका वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मनरेगा अंतर्गत 2 अब्जपेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती करण्यात आली. बरोबर आहे. उत्तरही बरोबर आहे. आणि शेवटचा प्रश्न तुमच्यासाठी. वर्ष 2011 पर्यंत एकूण ऊर्जेपैकी 20% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतापासून निर्माण केली जात आहे. बरोबर. उत्तर बरोबर आहे. Last TMF. A direct consequence of poverty is food insecurity. True or false? True. Right answer. India is the largest producer of milk, pulses, and spices in the world. True. See, he was very confident. Before I completed the question, he said absolutely right. The last 652 agricultural technology management agencies have been established across the country for disseminating the latest technologies to farmers. True or false? So just now you told me the interpretation of the question. Okay, I'll repeat. 652 agricultural technology management agencies have been established across the country for disseminating in the latest technologies to farmers. True. Right. Absolutely. दुसरा राऊंड देखील या ठिकाणी संपलेला आहे. आणि झटपट फेरी जी आपली होती ती पार पडलेली आहे. झटपट फेरी अखेर झटपट गुण आपल्याला दिसतील आता डिस्प्लेवरती. ते कोणते गुण आहेत ते आपल्याला काही क्षणात कळेल. पण अजून तिसरा राऊंड जो आहे तो म्हणजे बझर राऊंड. अर्थात बझर इथं वाजणार नाहीये हे पण तुम्हाला सांगतो. नाहीतर तुम्ही म्हणाल सरांनी सांगितलं बझर राऊंड आहे. बझर कुठे ऐकलं आम्ही? तर बझर नाही, फक्त इथे लॅम्प पेटतील हे लक्षात घ्या. तुमच्या समोर जी बटन आहेत ना स्पर्धक तयार. हे बटन तुम्ही दाबायचे आहे. पण कधी डिस्प्लेवरती तुम्हाला प्रश्न स्वतःला वाचायचे. इंग्लिश मिडियमच्या विद्यार्थ्यांनी इंग्रजीतला प्रश्न वाचायचा आहे. मराठी मिडियमच्या विद्यार्थ्यांनी मराठीतला प्रश्न वाचायचा आहे. आणि एखादी उर्दू माध्यमाची शाळा असेल तर ते दोन्ही प्रश्न वाचू शकतात. पण काही अडलं तर त्यावेळी त्या ठिकाणी उर्दूतून तो प्रश्न तुम्हाला वाचून दाखवला जाईल. याची सुद्धा तुम्ही नोंद घ्या. तर आपण आता दुसऱ्या राऊंडचे अमोलजी गुण दाखवले. प्रेक्षकांनी तर पाहिले असतील. तुम्ही पाहिले का? कोण पुढे कोण मागे?
टप्प्यात आहात ना, जिंकायचंय, फायनलला जायचंय, तिसरा राऊंड आहे. तर येस, आता इथे कोणता लाईट लवकर पेटतोय, पहिला पेटतोय हे बघणं आमचे या ठिकाणी परीक्षक बसलेले आहेत. राजन भोसले सर आहेत, किशोर किणी सर आहेत आणि विश्वास कोळदे सर. ते पाहणार आहेत की कोणी पहिल्यांदा दिवा पेटवलेला आहे. सर प्रश्न डिस्प्ले होणार आहे, डिस्प्ले होणार आहे आणि उर्दू माध्यमाचे सर आहेत काही आता, पण आता ती शाळा नाहीये त्यामुळे यावेळी गरज नाहीये. प्रश्न वाचता जाणार नाही बरं का, वाचणार नाही आम्ही, तुम्ही मागे लगेच बघायचे, तुम्ही आत्ताच मागे वळा. Come to your chair now so that you can read the question. And simultaneously you have to press the button. Because here we are not going to repeat or we are not going to say any question. You have to read and just press the button. चेअर नका फिरू, फक्त मागे बघा, कारण बटन कसं दाबणार मध्ये. बटनावर लक्ष आहे. बटनावर बोट ठेवा, नजर तिकडे करा, म्हणजे असं म्हणतात ना आम्हाला लाईट दिसत मी पुढे तिकडे राहू, चालेल, हरकत नाही, इकडे जातो. हे बघा, मी बोलणार तेव्हा तिकडे डिस्प्ले होणार आहे, आधी होणार नाही. तर वेळ सुरू करूया. तयार, मुलं तयार आहेत. तिसरी फेरी, शेवटची फेरी, बजर फेरी आणि त्याचे प्रश्न. पहिला प्रश्न, एकूण किती प्रश्न येणार आहे तिथे? 6 प्रश्न. पहिला डिस्प्ले करा. आणि परीक्षकांनी सांगितलेलं आहे टीम ए ने पहिला लॅम्प पेटवलेला आहे, तर उत्तराची संधी टीम ए ला दिली जाते. समोर हातात माईक आहे, तेव्हा माईक घ्या. Renewable energy first. उत्तर Right. It's बरोबर right. आहे, अभिनंदन. चला तुम्ही जागे आहात, लाईट आम्ही पेटवू. चला दुसरा प्रश्न डिस्प्लेवरती दाखवा. बघूया परीक्षक काय म्हणतात. बी, टीम बी. टीम बी ने पहिला दिवा पेटवलेला आहे, तर तुम्हाला संधी आहे, सांगा उत्तर. टीम बी. Equal to group. Yes, right answer. Sorry, what did you say? What did you say? Equal to grow. Equal to grow. Are you confirmed with the answer? It's wrong. आन्सर सांगा काय. Answer is equal access to quality pre-primary education. हरकत नाहीये. अजून किती प्रश्न बाकी आहेत? आता किती झाले? 2 झाले. अजून 4 प्रश्न बाकी आहेत, त्यामुळे यांना संधी आहे. चला तिसरा प्रश्न डिस्प्ले करूया. Team A, you can answer. 4, 7. It's a wrong answer. The correct answer is 1. Maharashtra is connected with 1 union territory. 3 प्रश्न झाले, 3 प्रश्न अजून बाकी आहे. खरं तर आमच्या या सगळ्या स्पर्धकांना खूप उत्सुकता आहे, अधिकता आहे त्यांना की कधी एकदा दिवा पेटवतोय आणि प्रश्नाचं उत्तर देतोय. तर घाईघाईमध्ये चुकीचं उत्तर घेऊ नये, प्रश्न नीट वाचा, पर्याय बघा आणि मग उत्तर ठाम झालं की मग दिवा पेटवा. चला पुढचा प्रश्न डिस्प्ले. टीम ई. टीम ई. Mumbai. Correct answer. चला पुढचा प्रश्न. टीम ए. चालू आहे टीम ए. ते हा प्रश्न बदला ना. ए ने लाईट
पेटवलेलं आहे. टीम ए उत्तर द्या. पटकन. Educational. Absolutely right answer. शेवटचा प्रश्न या राऊंड मधला बाकी आहे आणि शक्यतो लॅम्प आहे ते लावून ठेवू नका, नाही तर आमच्या परीक्षकांचा गोंधळ होतो आणि आमचाही गोंधळ होतो. कळालं? जेव्हा पुढचा प्रश्न येईल त्याच्या आधी सगळे लॅम्प बंद असतील. आता प्रश्न डिस्प्ले कर. बी. टीम बी. टीम बी. Dancer. टीम बी. Industrial. Industrial. Right answer. उत्तर बरोबर आहे. लाईट लाव नंतर ते विचार करतो. पहिल्या राऊंडचे 3 फेऱ्या झाल्या. पहिला जो ए पासून टीम एफ पर्यंत ही संपलेली आहे. आता याच्यामध्ये अंतिम फेरी अखेर कोण अंतिम फेरीत जाणार आहे हे आपल्याला समजेल. दिसतायत गुण. तुम्ही सांगा. टीम बी गौतम इंग्लिश स्कूल इंग्लिश मीडियम या टीमचं मनापासून अभिनंदन आहे. आणि दुसरी आलेली आहे पण त्यांना अंतिम फेरीत प्रवेश नाहीये. इंग्लिश मीडियम शाळा क्रमांक 7 आपली टीएमसीची शाळा आहे 7 नंबरची. ते दुसरे आले पण हरकत नाही. टीम बी जी आहे ती अंतिम फेरीत जाईल. सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन कौतुक आणि तुम्ही तुमच्या जागेवर जाऊन बसायला हरकत नाहीये. हा डबल प्रश्न झाले पहिल्या राऊंड मध्ये. सगळे विद्यार्थी जरा लक्ष द्या. आपली ही प्रश्नमंजुषा स्पर्धा जी आहे ना या स्पर्धेमध्ये तुमचं लक्ष कॉन्सन्ट्रेशन खूप महत्वाचं आहे. या ठिकाणी कोणता इतर मनोरंजनाचा कार्यक्रम नाही की आपण उठलो चाललो आणि एकमेकाशी गप्पा मारतोय. इथे शब्द प्रश्नातला नीट ऐकून घ्या. प्रश्न रिपीट केला जाणार नाही हे तुम्हाला आता आम्ही सांगतो. मागाशी पहिली वेळ होती तरी पण तशी सूचना होती की प्रश्न रिपीट केला जाणार नाही. पण आता यापुढे आणखी स्ट्रिक्टली कोणताही प्रश्न पुन्हा सांगितला जाणार नाही किंवा विचारला जाणार नाही. स्पर्धकांनी याची नोंद घ्यायची. एकदाच प्रश्न तुमच्या समोर तो नीट वाचला जाईल.
समजा वाचकाच्या म्हणजे माझ्या किंवा मॅडमच्या तोंडून बोलताना एखादा शब्द अडखळला, चुकीचा उच्चारला गेला, तर तो आम्ही रिपीट करू, पण तो बरोबर उच्चारला गेलाय आणि तुम्ही मला परत सांगा सर, तर असं होणार नाही. टीम तयार वाटतं, तुम्ही ऐका, मी तिकडे बघून बोलतोय, तुम्ही पण ऐका, तर प्रश्न रिपीट होणार नाही. आणि तिसरा जो बदल राऊंड होता ना आपला लॅम्प दिवे पेटवण्याचा, त्याच्यामध्ये प्रश्न नीट पहिल्यांदा वाचा आणि मगच लाईट पेटवा. काही मुलं प्रश्न वाचायच्या आधी लाईट पेटवत होते, असं जर लक्षात आलं तर त्या टीमला बाद केलं जाईल. नाही, उत्तर लगेच लाईट पेटल्यावर उत्तर लगेच दिलं पाहिजे, नाही तर मग त्यांना बाद करणार आहोत. कारण आपण वेळ दिले ना 30 सेकंद. हे बघा, जेव्हा तुम्ही तो प्रश्न वाचला, लाईट पेटवली, तर परत मागे बघायचं नाही, लगेच उत्तर आहे. चालेल का? निगेटिव्ह सिस्टीम पाहिजे आहे ना बजरसाठी. अच्छा, बजरसाठी निगेटिव्ह. आता आम्ही आमच्या शाळेत घेतो ना तसं घेतो, म्हणजे प्रत्येक जण म्हणजे सर आता जे काही बदल आहेत ते आपण नंतर करू शकतो, आता ऑन स्पॉट बदल करू शकत नाहीये. आणि परीक्षकांना काही ऑब्जेक्शन नाहीये, ते लॅम्प बरोबर सांगत आहे, तर आपल्याला प्रॉब्लेम नाही. सरांची शंका आहे, परंतु जर परीक्षक, मी मागाशी म्हटल्याप्रमाणे, परीक्षक जर त्याचा निर्णय देऊ शकतात ठामपणे की कोणत्या टीमने दिवा पहिला पेटवला आहे, त्यांना काही ऑब्जेक्शन नाहीये, त्यामुळं आपल्याला त्याची अडचण नाही. नंतरच्या राऊंडसाठी आपण त्यात बदल करू शकतो, हरकत नाहीये. आपण दुसऱ्या टीमना या ठिकाणी बोलल्यात, वेगवेगळ्या शाळा, 6 शाळा या ठिकाणी आहेत, तर त्यांचेही तसेच 3 राऊंड होतील. त्यांचा पहिला राऊंड सुरू होतो. आता पहिली शाळा म्हणजे मराठी माध्यम. चला, टीम ए राऊंड दुसरा आहे बरं का, आणि त्यातला पहिला प्रश्न टीम ए साठी एकदाच वाचणार आहे. GST चे पूर्ण नाव काय? पर्याय आहेत वस्तू आणि सेवा कर, दुसरा पर्याय खेळ शिकवायला हवे, तिसरा पर्याय व्याकरण शब्दलेखन पाठ्यपुस्तक आणि चौथा पर्याय विषयांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन. वस्तू आणि सेवा कर, तर अगदी बरोबर आहे. GST खूप फेमस आहे आणि मुलांनी त्याचं उत्तर दिले आहे. दुसरा प्रश्न, प्रवास वाहतूक टिंबटिंब निरोगी आयुष्य. प्रवास वाहतूक टिंबटिंब निरोगी आयुष्य. पर्याय पोषक अन्न, दुसरा खेळणी, तिसरा मोबाईल ऍप्लिकेशन्स आणि चौथा वरील सर्व. पहिला ऑप्शन पोषक अन्न. पोषक अन्न उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न तिसरा तुमच्यासाठी, समाजाचा विकास होण्यासाठी टिंबटिंब आणि टिंबटिंब यांना शिक्षणासाठी सक्षम केलं पाहिजे. पर्याय 1 मुली आणि स्त्रिया, पर्याय 2 सर्व वयोगटातले आणि सर्व प्रकारचे लोक, पर्याय 3 तुम्ही स्वतः आणि गृहपाठ करा, आणि पर्याय 4 शिक्षक आणि वर्गप्रमुख. मुली आणि स्त्री उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न चौथा, शाळा शिक्षण टिंबटिंब शाळा शिक्षण आणि आयुष्यासाठी पायाभरणी करतात. पर्याय प्राथमिक, दुसरा पर्याय महाविद्यालय, तिसरा PhD आणि चौथा वरील पैकी नाही. प्राथमिक शाळा. अगदी बरोबर उत्तर. काही लोकांनी उत्तर दिले. दुसरी शाळा कोणती? मराठी. चला, तुमचे प्रश्न आहेत. प्रश्न पहिला, USD म्हणजे काय? पर्याय 1 अमेरिकन डॉलर, पर्याय 2 धोक्याच्या दिशेने घसरत जाणे, पर्याय 3 दक्षिण दिशा आणि पर्याय 4 अतिशय उत्कृष्ट नर्तक. पर्याय 4 अतिशय उत्कृष्ट नर्तक, आणि उत्तर तुमचं चुकलेलं आहे. पर्याय आहे
अमेरिकन डॉलर उत्तर बरोबर आहे. दुसरा प्रश्न, पैसा पिगी बँक, पाणी टिंबटिंब. पर्याय आहे आरक्षण, वाया घालवणं, मजबूत आणि शेवटी वीज. उत्तर चुकलेलं आहे. याचं उत्तर आहे आरक्षण, पाणी आरक्षण. प्रश्न तिसरा, सजीवांच्या अवशेषांपासून भूगर्भीय काळांमध्ये बनवलेले कोळसा किंवा गॅस सारखे नैसर्गिक इंधन म्हणजे टिंबटिंब. एक जीवाश्म इंधन, दोन कृत्रिम खत, तीन ऊर्जा बचत आणि चार उकळती सामग्री. उत्तर चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे जीवाश्म इंधन. चला तुमच्यासाठी शेवटची संधी म्हणजे शेवटचा प्रश्न या फेरीतला. अन्न चाचणी आणि मानक नियमावली टिंबटिंबद्वारे केली जाते. एक पर्याय जलद विक्री होणार नित्य वापराचं सामान. दोन भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण. तीन सुगंधित रंग सुरक्षा. चार अन्नातले सुरक्षित मसाले आणि उत्तरदायित्व. काय? भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण. अच्छा, उत्तर बरोबर आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण. तुमची कोणती शाळा? हिंदी. चला तुम्हाला कळतील ना प्रश्न? हिंदीत सांगतो, काय हरकत नाही, आवडू नका. मराठीत पण सांगता येईल, हिंदीत पण येईल. ग्रुप सी साठी टीम साठी प्रश्न. हॅलो, आधार कायदा टिंबटिंब के लिए है. पहला ऑप्शन है ज्ञान शिक्षण देना. दूसरा वैयक्तिक परिचय देना. तीसरा खेल खेलने का कोड वर्ड. और चौथा ऊपर के सब. उत्तर अगदी बरोबर आहे, वैयक्तिक ओळख देणे. प्रश्न दूसरा सवाल है आपके लिए. प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना टिंबटिंब शुरू की गई, किस लिए शुरू की गई? ऑप्शन है हर एक घर में गैस देना. दूसरा बिजली. तीसरा नौदल. और चौथा लश्कर. हर घर में गैस देना. जवाब सुनिए. आपके लिए तीसरा सवाल. भारत के लगभग 55% डाइजेश बारिश के ऊपर निर्भर है. हेलो, भारत के लगभग 55% बारिश के ऊपर निर्भर और समुद्र किनारे के लगत जो जमीन है वो खेती के नीचे है. पर्याय है शेत जमीन. दूसरा कोरडी जमीन. तीसरा वाळवंटी जमीन. और चौथा समुद्र किनारा. उत्तर गलत है, शेत जमीन.
चौथा सवाल है ICT म्हणजे काय, यानी ICT का मतलब क्या है? पर्याय माहिती और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा परिचय और संवाद, तीसरा तंत्रज्ञान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और चौथा ऊपर का कोई भी नहीं। ICT का मतलब सही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंग्लिश में Another important aspect of DASH is managing seed quality and diversity. Option A, sustainable agriculture. B, Ujjwal Yojana. Option C, Navy. Last, Army. Right answer. Second, the average productivity of DASH and DASH has increased by 42.3% and 52.8% respectively on account of crop spacing, judicious use of water and other inputs. Option A, fruits and vegetables. B, milk and cheese. C, spice and fruits. D, cotton and cheese. Fruits and vegetables. Right answer. मैडम, आप जो आंसर दे रहे वो माइक पे देना है। Third question for you. International Yoga Day is celebrated at DASH every year. Option A, 21st June. B, 21st October. C, 29th February. D, 1st January. Option A, 21st June. Right answer. The last question for you. In which country rain-fed areas approximately 38,000 hectares have been covered during 2016 and 17 under the integrated farming system? Your option A is Lakshadweep, option B Andaman and Nicobar, option C Kolkata, and the last option is India. India. Right answer. So Group E, your question is here. What is the meaning of extreme poverty? Option is no mobile, or second is no availability of clean water, third, no money to eat, and the fourth, all of the above. Option C. Sorry? C. No money No money? to eat. He had said option C, no money to eat, but the answer is correct, but this thing is right. Very good. Second one, in decade, India, women aged 20 to 24 years married before 18 years number has decreased to 26.8% in 2015 and 16 comparing to previous data in DASH, which was 47.4%. Year is 2005-6, second is 2005-7, third is 2010-15, fourth is 2010-20. 2005 and 6. Right answer. Third one, health is measured in DASH, that is BMI. So your option is body mass index, Bollywood matching index, C, based on man income, fourth, bravery mass incubation.
Index. Right answer. It's a right answer. The last question. Stand Up India was launched in dash for providing bank loans to women borrowers for setting up a greenfield enterprise. Option A 2016, B 2019, C 2025 and D 2030. 2015. 2015. Option A. Okay, 2016. Right answer. कोणती शाळा आहे? मराठी. 43. चला प्रश्न पहिला तुमच्यासाठी. महिला शक्ती केंद्र हा उपक्रम टिंब पातळीवर महिला सक्षमीकरण केंद्र स्थापन करायला मदत करतो. पर्याय 1 गाव, पर्याय 2 कॉर्पोरेट, पर्याय 3 राज्य आणि पर्याय 4 देश. उत्तर चुकलेलं आहे. प्रश्न दुसरा. बरोबर उत्तर सांगा. बरोबर उत्तर आहे गाव. दुसरा प्रश्न आहे भारतात सध्या, ऐकताय ना, माईक चेक करताय, भारतात सध्या 432 दशलक्ष इंटरनेट टिंब आहे. पर्याय 1 वापरकर्ते, पर्याय 2 विकासक, पर्याय 3 हॅकर आणि पर्याय 4 फार्मर. पर्याय वापर करते. अगदी बरोबर. प्रश्न तिसरा तुमच्यासाठी. भारतात खारफुटीच्या वनांच्या संवर्धनाची दीर्घ परंपरा आहे. टिंब इथं असलेली सुंदर वन, खारफुटीची वन हे जगातलं वैज्ञानिक संवर्धन केलेल्या खारफुटीच्या वनाचं पहिलं उदाहरण आहे. पर्याय 1 प्रशांत महासागर, पर्याय 2 अरबी समुद्र, पर्याय 3 बंगालचा उपसागर आणि पर्याय 4 वरीलपैकी नाही. पर्याय 3. अगदी बरोबर, बंगालचा उपसागर. या बाबतीत. आणि चौथा प्रश्न तुमच्यासाठी. कोणत्या क्षेत्रात महिला पेरणी आणि कापणीसारखी कामे करतात, ज्यासाठी त्यांना शेतात बराच काळ वाकून कामे करावे लागते? पर्याय 1 कृषी, पर्याय 2 यांत्रिकी, पर्याय 3 विपणन आणि पर्याय 4 सॉफ्टवेअर विकसित करणे. ऑप्शन ए काय? कृषी. अगदी बरोबर आहे. खूप अभिनंदन. आणि इथे पहिला राऊंड या सगळ्या टीमचा संपतोय आणि पहिल्या राऊंड अखेर काय गुण मिळाले कोणत्या शाळांना हे आपण बघूया. एकदा जोरदार टाळ्या आमच्या या स्पर्धेसाठी. आले तेव्हा ते जेव्हा आतमध्ये आले ना तेव्हा असे बसले एकदम. आता जरा थोडेसे उठलेले स्टेजकडे आले. अरे बाबा, 3 शाळा समान. 37 नंबर SMG आणि सिम्बॉयसिस या तिन्ही शाळा समान आहेत. हरकत नाही, बाकी शाळा प्रयत्न करतील. ओके, पुढचा राऊंड अजून बाकी आहे. अजून 2 राऊंड बाकी आहेत. मनापासून तुमचं अभिनंदन. पुढच्या राऊंडवर जायचं तयार आहात? नेक्स्ट राऊंड कुठला राऊंड आहे? झटपट खेळ. चला, पहिली शाळा. प्रश्न पहिला टीम ए साठी. सन 2015 ते 2017 या कालावधीत देशातील 1.3 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणले गेले. बरोबर. नक्की
बरोबर आहे, उत्तर बरोबर आहे. चला प्रश्न दुसऱ्यासाठी तयार आहात? भारतीय आणि पर्यायी आरोग्य चिकित्सा पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी 2014 साली केंद्रात आयुष मंत्रालय अर्थात आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी स्थापन करण्यात आले. बरोबर. उत्तर पण बरोबर आहे. तिसरा प्रश्न तुमच्यासाठी. वर्ष 2015-16 पर्यंत देशात केवळ 68.4% महिला शिक्षित होत्या. बरोबर. उत्तरही बरोबर आहे. तिन्ही प्रश्नांची उत्तर या टीम एने बरोबर दिली आहे. त्यांचं मनापासून अभिनंदन. सर थोडं त्यांना दिसून देतो. सगळ्या स्पर्धकांनी लक्षात घ्यायचं आहे, जेव्हा प्रश्न विचारला येईल तेव्हा उत्तर हे तुम्ही माईक मधून द्यायचं आहे, जेणेकरून आवाज तुमचा तिथपर्यंत पोहोचेल आणि त्याचं रेकॉर्डिंग होईल. तुमच्यासाठी प्रश्न आहे पहिला. मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या हेतूने बिहारमध्ये मुख्यमंत्री बालिका सायकल योजना, मुलींसाठी मुख्यमंत्र्यांची विशेष सायकल मोहीम सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 9वी किंवा 10वी प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक मुलीला सरकारकडून एक सायकल भेट दिली जाते. हा, उत्तर बरोबर आहे. दुसरा प्रश्न. श्रम विभागाने जारी केलेल्या भारतात महिला कामगारांचे प्रमाण केवळ 23.7% इतके होते. नक्कीच उत्तर बरोबर आहे. थोडेसे घाबरत का होईना पण उत्तर देत आहेत. घाबरू नका. उत्तर चुकलं तर काय होणार आहे असं सांगितलं की आणखी घाबरते. हरकत नाही, प्रयत्न करा. तिसरा प्रश्न तुमच्यासाठी. महिला स्वयंउद्योजक आणि बचत गटांना त्यांची उत्पादने व सेवा विकण्यासाठी मदत म्हणून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत महिला ई-हाट हे द्वैभाषिक थेट ऑनलाईन मार्केटिंग पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. बरोबर. उत्तरही बरोबर आहे. खूप खूप अभिनंदन. आता गट सी. हा माहिती आहे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश. महिला ई-हाट ये ऑनलाइन पोर्टल केवल महिलाओं के लिए बनाया गया एक उत्पादन और सेवा इसमें उपलब्ध है. सही. सही. उत्तर चुकीचं आहे. खरं उत्तर आहे चूक आहे. विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र, भारत सरकार और माईगोव पोर्टल इनकी सहायता से जो आयोजित की गई ऑनलाइन कंपटीशन है, इसके अंदर अपने अपने क्षेत्र में बदलाव करने वाली कोई ऐसी घटनाएं जिसमें महिलाओं के बारे में बताया गया है, कहा गया है, और ऐसी कथाएं इसमें, इन कथाओं को पुरस्कार दिया जाता है. बरोबर है उत्तर. तीसरा प्रश्न. महिलाओं के लिए शुरू की गई
वन स्टॉप क्राइसिस ये हेल्पलाइन कौन से नंबर को, किसी नंबर को जोड़ दिए महिलाओं के लिए शुरू की गई वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर हेल्पलाइन नंबर से जोड़ी गई है? बरोबर उत्तर. या टीमचं देखील मनापासून अभिनंदन. पुढचा डी. Team D, question for you. All forms of transportation, roads, railways, civil aviation and waterways are being expanded rapidly. True or false? True. Right answer. Another important initiative is DG Locker, through which access is provided to 1.7 billion digitalized documents, that is driving license, school certificates, etc. True or false? True. Right answer. The last question is, India is also emerging as a major research and development hub in information technology and electronics. True or false? True. Right answer. Team E, your question is, there has been a net increase of 112 square kilometers in the mangrove cover of the India as compared to the previous assessment. True or false? True. Right answer. Next question. More than 15,000 of mangroves has been planted in the state of Gujarat alone through active participation of local communities under the Integrated Coastal Zone Management Project. True or false? True. Right answer. I think everyone from team 1, 2, these things, they are confirmed with the answer true. Okay. So last question. India has the highest population of fishing communities globally. True or false? You have to be very quick. True. Yes, right answer. ग्रुप एफ. प्रश्न पहिला. संभाव्य मासेमारी क्षेत्र सल्लागार कार्यक्रमाची स्थापना, मासेमारी केंद्राचे आधुनिकीकरण आणि अद्ययावतीकरण आणि काही भागांमध्ये यंत्रांच्या मदतीने मासेमारी करण्यास बंदी घालणे. बरोबर. सर थोडं उत्तर बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न. हार्वर्ड विद्यापीठाने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार श्रमशक्तीमध्ये स्त्री पुरुष समानता आल्यास 2025 पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत $28 ट्रिलियन भर पडू शकते. बरोबर. उत्तर बरोबर आहे. आणि तिसरा प्रश्न. अद्याप जगातल्या 4 अब्ज लोकांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही. त्यातील 90% लोक विकसनशील देशांमधील आहेत. अगदी बरोबर. उत्तरही बरोबर आहे. आणि दुसरा राऊंड तुमचा संपलेला आहे. आता कितवा राऊंड? तिसरा. लाईट
लॅम्प पेटवायचे, मागे स्क्रीनवरती बघायचे, आधीच नाही पेटवायचे. मागाची सूचना दिली होती काय की प्रश्न वाचायचा आहे, मग तर त्याच्या आधी आपण गुण बघूया. पुण्याच्या तीन समान आहेत. सदरीस नंबर SMG आणि सिम्पॉसिस काठी की टक्कर लागते हवी. तिसरा राऊंड आहे लॅम्प बझर. तयार सगळे. मी डिस्प्ले म्हटल्यानंतर तिकडे प्रश्न येणार आहे. वाचून दाखवण्याची आवश्यकता नाही. कळेल ना? हिंदी मीडियम मराठी समजू शकेल तिथे मराठीमध्ये असणार आहे. मराठी आणि इंग्लिश मध्ये तिथे प्रश्न डिस्प्ले होते. चला डिस्प्ले. टीम डी. उत्तर चुकीचं आहे. बरोबर उत्तर आहे प्रक्रिया आणि सुरक्षित पुनर्वापर. हरकत नाही. बॅडलं. पुढचा प्रश्न आपण तयार आहात का? अजून काही गोंधळ मनामध्ये? बघूया डिस्प्लेवरती. डिस्प्ले. आणि टीम बी ने पहिला लॅम्प पेटवलेला आहे आणि उत्तराची संधी त्यांना आहे. उत्तर डी बरोबर आहे. सी उत्तर बरोबर आहे. उत्तर तुमचं चुकलेलं आहे. उत्तर बरोबर जे आहे ते सन्माननीय काम आणि आर्थिक विकास आहे. बॅडलं तुमचं. मी बरोबर बोललो पण गुण तुम्हाला मिळणार नाही. उत्तर वेगळं आहे त्या ठिकाणी. चला पुढच्या प्रश्नासाठी तयार आहात? डिस्प्ले. डी. टीम डी. टीम डी. उत्तर बरोबर आहे. किती प्रश्न झाले? किती प्रश्न? किती बाकी आहेत? अजून 3 बाकी आहेत. चला पुढचा प्रश्न डिस्प्ले. आणि टीम ए ने लॅम्प पेटवलाय. ए. उत्तर बरोबर आहे. ए. 50 बरोबर. चला पुढच्या प्रश्नासाठी तयार आहात? डिस्प्ले. टीम डी ला संधी. ई मार्केटिंग. आणि उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न डिस्प्ले करा. टीम ए ला संधी. आणि उत्तर महामार्ग हे चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे एक्सप्रेस वे मार्ग. एक्सप्रेस वे. आता थोडी धाकधूक वाढली आहे कारण अंतिम गुण तुम्हाला दिसणार आहे. आणि कोणती फेरी ही सगळी फेरी संपली की तुम्ही कोण जातात अंतिम फेरी लावलेला. एक काही क्षणात तुमचा निकाल आता येईल.
SMG म्हणजे टीम डी उभे राहा. SMG विद्यार्थी 90 पॉइंट्स त्यांनी मिळवले. त्यामुळं त्या टीमला थेट अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश मिळालेला आहे आणि ते आता अंतिम फेरीला जाणार आहेत 25 तारखेला. तर या टीमचं मनापासून अभिनंदन, कौतुक आणि बाकीच्या सगळ्या टीमचं देखील मनापासून खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही सुद्धा खूप छान प्रश्नांची उत्तर दिली आहेत, खूप चांगली तयारी केली होती. सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन. आतापर्यंत 6वी ते 8वीच्या गटाची आपण 2 भाग घेतलेले आहेत. अजून 2 भाग बाकी आहेत. एक 5 ते 10 मिनिटं या ठिकाणी आपण थोडीशी विश्रांती म्हणण्यापेक्षा त्यावेळी मुलांना त्या ठिकाणी स्नॅक्स दिलं जाईल, ते घ्यायचे ताब्यात आणि मग 5 ते 10 मिनिटांमध्ये पुन्हा तिसरा राऊंड जो आहे तो सुरू होईल. तोपर्यंत थोडं रिलॅक्स विदाउट टेन्शन. सगळेच प्रश्न बरोबर होते. असा आनंद पाहिजे. Starting with financial services, and he focused on 2 things in particular. Fintech, which is the umbrella term to describe how technology is impacting finance, and blockchain. And one of the most radical proposals that he made, and the bank has continued to make, is the idea of introducing a digital currency to replace the existing fiat currencies that countries and intergovernmental organizations like the EU issue and control. Call it a Britcoin. That's my dad joke for the day. All right. The advantages of doing this are actually quite obvious. We have a financial messaging system. You go to Starbucks, you tap your card on the card reader, and you feel like there's a transaction happening peer-to-peer from you to the merchant. Or you buy a share and you see it show up in your brokerage account. But it's not actually a way to do transactions digitally. It's just a way to message that a transaction has happened. So if you had a native digital medium for money, you could actually transform a lot of things. And you could create a lot of benefits. The first one is speed, cost, and efficiency. If transactions settled in a native digital bearer instrument, like a Britcoin, then you wouldn't need third parties to perform all of these important clearing and settlement functions. That would drop the settlement time from anywhere from 2 days in public equities to 25 days in trade finance and interbank lending to 0 days, actually 0 seconds, and would take the cost from whatever it is in those markets to next to nothing. The second thing is performance and inclusion. If you have a new platform to build all sorts of new capability in financial services, you can do a lot more, like target the 2.5 billion people in the world who don't have access to a bank account. The basics of retail banking, again, simplifying this industry, are payments and savings, and then credit. But basically payments and savings. If you can give people a way to store value that's not tied up in a piece of land with a flaky title or in an animal that might keel over and die, and a way to make payments, say send a remittance home from their family in San Francisco to somewhere in Latin America, you solve 90% of their financial problems. We have an opportunity here to make the industry do more for more people. And then the final thing is improving transparency and reducing risk. If transactions settle instantly, then you don't have to worry about settlement risk. If it takes no time for value to reach another person, you don't have to worry about counterparty risk, the risk that the person on the other end might not have the funds to settle the trade.
And in aggregate, all of these risks together reduces systemic risk, the risk that too much risk gets concentrated in one part of the system, and that can create problems overall. But ultimately, improving transparency will improve accountability and hold those in power accountable for their actions. So, to paraphrase the Beatles, all you need is trust. But what is trust? Trust is the expectation that the other party will abide by their commitments, that they will act with integrity. And it's been very difficult to get people to do that. What if we could program that into the fabric of our economy? What if we had a new protocol, a trust protocol, on top of which we could build any kind of business? So it's an exciting time, one fraught with peril, but also lots of possibility. Because it appears that once again, the technology genie has been unleashed from the bottle. Summoned by an unknown person or persons with unclear motives at a very uncertain time in history, this genie is once again at our disposal to fix a broken system and to transform the economic power grid and the old order of human affairs for the better, if we will it. Thank you very much. It was one day when I was woken up by an alarm of a program, from a program on the computer, which I would have, what I have written. And I programmed this program to give this alarming sound. You probably remember when you have your machine, when you boot the computer, you have this beep. So this program was programmed at this particular event to hammer this beep extremely intensively. And it was in the middle of the night, and I was really woken up by this extremely loud and annoying sound. And I woke up and I couldn't believe it, because I programmed my program to give this sound when the Bitcoin price hits $1,000 US. I first of all thought maybe the program ran at an error or something, or I was directly rushed to the computer and validated, and I couldn't believe. I mean, it was such a journey from the beginning, 2019, to this moment in 2013 where it really happened, and the price skyrocketed to that high price. Bitcoin, some of you might have heard it, is this huge innovation in technology which makes it possible for people to transfer money from anywhere in the world to anywhere else without having any boundary or any regulator or authority watching it. It's a huge innovation which makes it possible for people to transfer money. For example, here you can send, with Bitcoin, you can send money to a coffee farmer in Africa without having 10 intermediary banks that each take a cut on this transaction, maybe if even possible that they will allow you to send this money. It gives people the option doing finance without needing the banks in between. So it gives people an option. It's the first time in humankind where people have an option. I mean, all the time it was always, if you wanted to send any money, you always had to rely on banks sending the money. So now we were at this point, and the price was above $1,000. And I looked more to the right on my window in my student accommodation, and I was seeing this machine here.
This machine is a Bitcoin mining machine, which mines, literally mines Bitcoin. Bitcoin is very comparable to gold in the sense that it is limited to 21 million Bitcoins in total, and you can mine those Bitcoins more and more over time, but it's getting more and more difficult. It's similar to gold. I mean, at the beginning of the times, it was easy to mine gold. Now it's getting more sophisticated. And this made a huge opportunity. And I was just looking there, and I knew this machine right now was making so much just from the mining of the Bitcoins that within a few days, the whole investment of the machines already broke even. So you already got your money back when you would have bought those machines in a few days because of this high price. So I was stunned. I directly called my partners and said, guys, we have to move. This is a huge thing, and it's a big opportunity. We're in the middle of a gold rush. Right now, these machines, you can mine the Bitcoins, and it's so profitable. Just for you to understand, I mean, mining is needed in Bitcoin because Bitcoin is not a centralized system. There's no one in between, no central authority or central entity that controls any transactions. It's a fully decentralized system. So compared to MasterCard or Visa, you have central parts and they validate the transaction, but they can, because of the central character, they can get attacked, or there's all sorts of things. And of course, you always have to trust Visa and MasterCard. For Bitcoin, you don't have to trust anyone. It's based on the blockchain, and there's no such central entity. For this to work, you need people like miners that validate the transactions on a decentralized level, and they are spread amongst the world. Everyone can mine. As I said, it's getting more and more challenging and difficult to mine. I just want to give you one example. Very back in the days, when the first years of Bitcoin, there was one gentleman in the UK who used his laptop to mine Bitcoins. And by that time, it was possible because the competition was not so big, and he could literally mine a lot with his laptop, so he did it. But by that time, it was so early that Bitcoin didn't even have a price. There was not even a marketplace because it was really in its infancies. So, but he did it. And I don't want to blame the girlfriend, but at one point, she supposed to say that, why do you run this machine all the time? It's getting hot, and it's not doing anything. I mean, those virtual tokens, what does that bring? So at one point, he stopped it, and he just went on. Everything was back to normal. And he was at a breakfast a time later. He put off his newspaper, and he read that Bitcoin is now trading at $100. So he couldn't believe what's going on. How can this be true? So he jumped off, and he directly, and because you can track that, you can see it, checked the blockchain. How much Bitcoin did he mine, actually? He could see that in the blockchain ledger, and it was more than 300,000 Bitcoins. By that time, it was $100, so these 300,000 Bitcoin turned into $30 million. So he directly said, wow, oh my God. So, but then he quickly realized this computer has been put in the trash, because he stopped doing it. His girlfriend annoyed him with this, and the solution was he put it in the trash. So of course, he was a clever man. He said, I mean, $30 million is now on this computer. Where is this computer? It can't be just disappeared. So he was researching where these things are put when he puts it into trash. And he started he collected money in order to
to go on this waste disposal, who it was brought to, and search on this waste disposal for this computer. It's $30 million. It's a crazy story. So he got the money, a little bit of money, and they did a good amount of research. I mean, it was an attractive deal for investors. If they would have found the computer, it's a $30 million. Right now, because the Bitcoin is more than 1,000, it's $300 million. So the story ends, unfortunately, sadly. They didn't find the computer. And those coins are still lying on this computer, which is probably damaged, but it's still there. So, but this just shows how incredible those very early times were. And I was in my room and got this alarm, and I was looking at my mining machine, and I was just saying, we have to move now. This is the big opportunity. It's the gold rush. So we didn't hesitate, and we directly had the plans. We have to move. We have to do something now, and we have to scale this up and make it very big. We realized very quickly that, of course, as it is very often in the world, there were a lot of other people that were aware of this as well. So we realized that on the whole world, globally, those cards, the graphic cards in those machines, were sold out. Everywhere in the world, all the big retailers in the States, in China, Europe, etc., were all sold out. So they've all bought that, and because they saw this, and and probably even the retailers have realized it, and they thought, oh my God, why should I keep these cards in my stock? So I just don't sell them anymore and just do the same and make more money by just compared to selling them. So what did we do? It's incredible, but we found a retailer, not too known, but quite big enough in Europe, that still had cards at the inventory. So we did not ask much questions, and we basically went full speed, and we from that time on, we bought this retailer so much empty that their trucks that left their warehouse did nothing else than going into our facilities, which we have set up by that time in the Eastern Europe. It was nothing else. It was the trucks. Over months of period, they did that. And of course, I mean, the retailer, they called us and asked us, I mean, what the hell are you doing there? You're buying these cards, and you're buying these professional cards, high-end cards, but you're also buying these motherboards, low-end processors are not so good. What does that make sense? And especially रोज सगळ्यांना माहिती आहे पहिल्या राउंड मध्ये प्रत्येक शाळेला किती प्रश्न विचारले जातील? 4 प्रश्न विचारले जातील. प्रत्येक प्रश्नाच्या बरोबर उत्तराला 10 गुण आहेत. चुकीच्या उत्तराला गुण टाकले जाणार नाही. पण प्रत्येक शाळेसाठी 4 प्रश्न आहेत. तर आता ही शाळा कोणत्या माध्यमाची? मराठी माध्यमाची. त्यांच्यासाठी 4 प्रश्न आहेत. त्यातला पहिला प्रश्न तयार. सायलेन्स. प्रश्न पहिला, CMRC च्या फील्ड वर्कर्सना काय म्हणतात? पर्याय 1 सहयोगिनी, पर्याय 2 सेल्स टीम, पर्याय 3 ग्राफिक टीम, पर्याय 4 फील्ड फिशर्स. माईक घेऊन. उत्तर माईक मध्ये द्या. पर्याय सांगा. A, B, C, D कोणता? आणि तुमची वेळ संपलेली आहे. 30 सेकंदात हे उत्तर द्यायचं आहे. याचं उत्तर आहे सहयोगी. पर्याय A होतं. हरकत नाही. दुसरा प्रश्न तुमच्यासाठी अजून आहे. प्रश्न नीट ऐका, पर्याय नीट ऐका आणि मग उत्तर द्या. घाबरू नका. घाबरलेत का तुम्ही?
चेहऱ्यावर हसू आहे पण मनामध्ये भीती आहे. प्रश्न दुसरा, हे समुदाय 3600 टिंबटिंब गावांमध्ये पसरलेले आहेत. पर्याय 1 मच्छीमार, पर्याय 2 चित्रकार, पर्याय 3 चालक आणि पर्याय 4 वरील सगळेच. माईक मध्ये उत्तर द्या. उत्तर बरोबर आहे, मच्छीमार. त्याला थोड्याशा टाळ्या वाजवल्यात का? मला तुमच्यासाठी टाळ्या वाजवायला सांगितलं नाही. आता तिसरा प्रश्न तुम्हाला 14.50 टिंबटिंबहून अधिक लोक उपजीविकेसाठी मासेमारीवर अवलंबून आहेत. पर्याय 1 दशलक्ष, पर्याय 2 ट्रिलियन, पर्याय 3 अब्ज आणि पर्याय 4 100. सी हे उत्तर तुमचं चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे 1 दशलक्ष. हरकत नाही. पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. भारताच्या पंतप्रधानांनी टिंबटिंबची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यांच्या दृष्टीशी सुसंगत असा एकात्मिक मत्स्य व्यवसाय विकास आणि व्यवस्थापन कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. पर्याय 1 नील क्रांती, पर्याय बी श्वेत क्रांती, पर्याय सी हरित क्रांती, पर्याय डी वरीलपैकी नाही. पर्याय सी हरित क्रांती उत्तर चुकलेलं आहे. पर्याय ए बरोबर आहे, नील क्रांती. हरकत नाही. 4 प्रश्न या शाळेत झाले. पुढची शाळा कोणती आहे? शाळेचं नाव 29 मराठी. चला तुमचे प्रश्न तयार आहेत. तुम्ही तयार आहात? नक्की विचारू. प्रश्न पहिला तुमच्यासाठी आहे. ओबीसी कोणासाठी वापरतात? पर्याय ए अन्य मागासवर्गीय, पर्याय बी साधारण समतोल वर्ग, पर्याय सी अति उष्णतेमुळे स्फोट आणि पर्याय डी वरीलपैकी सर्व. सी हे उत्तर चुकलेलं आहे. ए पर्याय बरोबर आहे. अन्य मागासवर्गीयांसाठी ओबीसी हे वापरतात. हरकत नाही. पुढचा प्रश्न नीट ऐका. विकसनशील जगात टिंबटिंबच्या तीव्र वाढीबरोबरच ग्रामीण भागातून शहरी भागात वाढतं स्थलांतर यामुळे मेगा शहरांची वाढ झाली आहे. ए पर्याय आहे शहर, बी पर्याय आहे शेत, सी पर्याय आहे उद्योग आणि डी पर्याय आहे वरीलपैकी नाही. सी काय बरोबर आहे उत्तर उद्योग. आणि प्रश्न तिसरा तुमच्यासाठी. 2014 साली टिंबटिंब मध्ये 28 मेगा शहरांमधून 453 दशलक्ष लोक राहत होते. पर्याय ए जगभरात, पर्याय बी आशियामध्ये, पर्याय सी ऍसगार्ड मध्ये आणि पर्याय डी स्कल बेटावर. आशिया. हे उत्तर चुकलेलं आहे. उत्तर बरोबर आहे जगभरात, म्हणजे ए पर्याय. आणि तुमच्यासाठी आता शेवटचा प्रश्न या राऊंड मधला. नीट ऐका. भारत आता
स्मार्ट टिंब बनवत आहे. पर्याय ए शहर, पर्याय बी शेती, पर्याय सी प्राणी आणि पर्याय डी माणसं. आणि शहर हे उत्तर बरोबर आहे. तुमचं मनापासून अभिनंदन. पुढची शाळा कोणती आहे? 38 नंबर. वा, खूप छान. हे पण तयार आहेत स्पर्धक. आता मी तुमच्या जवळ येतो. मगाशी जरा लांब होतो. आता कारण एकदम जवळ आता काय होईल, माझे प्रश्न पण तुम्हाला दिसतील आणि उत्तर पण दिसतील, म्हणून थोडा मी लांब पडतो. ग्रुप सी प्रश्न पहिला, एफडीआयचा अर्थ काय? पर्याय ए थेट गुंतवणूक करणे, पर्याय बी मुदत ठेव गुंतवणूक, पर्याय सी अंतिम विकास सिंचन आणि पर्याय डी पूर्ण ठेव गुंतवणूक. सी हे उत्तर चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे ए थेट गुंतवणूक करणे. चला पुढचा प्रश्न. पंधरा ते 24 वयोगटाच्या टिंब मधली बेरोजगारी 2014 साली 13% पोहोचली. हा दर प्रौढांपेक्षा सुमारे तिप्पट आहे. पर्याय आहे का? ए पर्याय मूल, बी पर्याय तरुण, सी महिला आणि डी वरीलपैकी नाही. डी तरुण उत्तर अगदी बरोबर आहे. प्रश्न कितवा? तिसरा. विकसनशील देशांमध्ये जेमतेम 30% कृषी उत्पादनावर टिंब होते. तेच प्रमाण उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये 98% आहे. पर्याय ए औद्योगिक प्रक्रिया, पर्याय बी विपणन, पर्याय सी टिकवून ठेवणं आणि पर्याय डी निर्जंतुकीकरण. पर्याय औद्योगिक. पर्याय ए औद्योगिक प्रक्रिया उत्तर अगदी बरोबर आहे. आणि तुमच्यासाठी आता या राऊंड मधला शेवटचा प्रश्न, चौथा प्रश्न. आता जगाच्या लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून जास्त लोक टिंब भागामध्ये राहतात. पर्याय ए शहरी, पर्याय बी ग्रामीण, पर्याय सी वाळवंटी आणि पर्याय डी वन. ए शहर. ए शहरी उत्तर बरोबर आहे. पुढचे 4 प्रश्न आले. पुढची टीम डी. Team B, your question 1. As per Asian Competitiveness Institute of Lee Kuan Yew, School of Public Policy of Singapore Index on Ease of Doing Business in 2016, which state ranks first in the India? A. Maharashtra, B. Nagpur, C. Solapur, D. Kanpur. Maharashtra. Right answer. Second question. The impact of so much plastic pollution in the dash is detrimental to marine wildlife, to the planet and to humans. Your option A is farm, B. Zoo, C. Ocean, D. Railway. Ocean. Right answer. Your question 3. Every dash
is the ocean? Option A, year. Option B, day. Option C, month. Option D, all of the above. Okay. Every dash up to 30 million tons of plastic reaches the ocean. Year. It's a wrong answer. Correct answer is month. Okay, last question. Dash is the biggest user of water worldwide, and irrigation now claims close to 70% of all fresh water for human use. Your option is first agriculture, B industry, C factory, fourth slaughterhouse. Agriculture. It's the right answer. थैंक यू। ई में ई के लिए सवाल थे। आपके सवाल ट्रांसलेट किए गए उर्दू में। ये मराठी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन मौजूद था, या मराठी और इंग्लिश में सवाल मौजूद थे। ठीक है, आपका पहला सवाल है। ठीक, आपका पहला सवाल है, महाराष्ट्र की खेती बाड़ी प्रोजेक्ट किन बातों को अहमियत देता है? पहले ऑप्शन सुनेंगे, बाजार मुहैया कराना और मुख्तलिफ पैदावार करना। ऑप्शन 2 है बाजार में किसानों की आमद को बेहतर बनाना। ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और तालीम को मिलाना। और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। ऊपर के सभी बिल्कुल सही जवाब। घर के डैश और डैश ये दोनों ही खेती का काम करते हैं। ऑप्शन ए है मर्द और औरत। ऑप्शन 2 है बच्चे और मर्द। ऑप्शन 3 है औरतें और बच्चे। ऑप्शन 4 है मर्द और बूढ़े। मर्द और औरत पहला। बिल्कुल सही जवाब। MVIM ये इदारा औरतों की बुरी हालत की वजह से महाराष्ट्र में माशी तरक्की बोर्ड, महाराष्ट्र MVM यानी महाराष्ट्र माशी तरक्की बोर्ड ने औरतों की बुरी हालत की वजह से डैश की मेहनत पर ध्यान देकर तरक्की करने की कोशिश की है। खाली जगह में आएगा। ऑप्शन ए है औरतों की। ऑप्शन बी है मर्दों की। ऑप्शन सी है बच्चों की। ऑप्शन डी है किसानों की। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या? ऑप्शन ए औरतों, बी मर्दों, सी बच्चों, डी किसान। धीरे ना उस तरफ से नहीं। औरतों की। बिल्कुल सही जवाब। सेहत से मुतालिक ग्राफ। सेहत से मुतालिक ग्राफ हमें डैश प्रोसेस की अमल और हुकूमत और उनसे फायदा उठाने वाले को बताता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सेहत। ऑप्शन बी है खेतीबाड़ी। ऑप्शन सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन डी है सभी। ऑप्शन ए पहला। क्या? ऑप्शन पहला सेहत। सेहत बिल्कुल सही जवाब। पहिल्या राऊंड मधली शेवटची शाळा आहे आता टीम एफ। तयार आहे? प्रश्न पहिला तुमच्यासाठी, तांदूळ भात शेती ही चंद्रपूर मधील मुख्य कृषी पद्धती आहे, म्हणून कृषी विभाग आणि कृषी विज्ञान केंद्राशी सल्लामसलत केल्यानंतर टिंबटिंबची नवीन पद्धत SRI ची इथे अंमलबजावणी केली जाईल। पर्याय ए भात शेती, पर्याय बी गहू शेती, पर्याय सी मका शेती, पर्याय डी ऊस शेती।
शेती. आणि भात शेती हे उत्तर अगदी बरोबर आहे. त्या हुशार मुलं आहेत आणि पटापट उत्तर देत आहेत. दुसरा प्रश्न तुमच्यासाठी, छोट्या पातळीवर स्वयंसहायता बचत गटांना SDG टिंब यांचा आधार मिळतो. पर्याय काय का? पर्याय A ग्रामपंचायत प्रमुख, पर्याय B स्वयंसहायता बचत गट, पर्याय C पूरक घरगुती गट, पर्याय D टिकाऊ आरोग्य स्थिती. B स्वयंसहायता बचत गट उत्तर बरोबर आहे. तिसरा प्रश्न तुमच्यासाठी, मा वी म चा कार्यक्रम टिंब कार्य घटकांवर आधारित आहे. पर्याय A 52-52, पर्याय B 4-4, पर्याय C 14-14 आणि पर्याय D 25-25. ऑप्शन C 14-14 उत्तर चुकलेलं आहे. पर्याय B 4-4 हे त्याचं उत्तर बरोबर आहे. त्यामुळे तुमचं उत्तर चुकलेलं आहे. आता चौथा प्रश्न तुमच्यासाठी, आरोग्य मंत्रालय आणि नीती आयोगातर्फे आरोग्य विषयक निर्देशांक अग्रेषित केला जातो. हा निर्देशांक आरोग्य विषयक विविध संकेतानुसार टिंब कामगिरीचे परीक्षण करण्यासाठी विकसित करण्यात आला आहे. पर्याय A घरगुती, पर्याय B राज्यस्तरीय, पर्याय C देशस्तरीय आणि पर्याय D शहरस्तरीय. देशस्तरीय उत्तर चुकलेले आहे. बरोबर उत्तर आहे राज्यस्तरीय. आणि हा पहिला राऊंड याचा या ठिकाणी प्रत्येक शाळेला 4-4 प्रश्न विचारण्याचा हा राऊंड या ठिकाणी संपलेला आहे. या राऊंड अखेर कोणते गुण आणि किती गुण या शाळांना मिळाले ते आपण बघूया. TMC 60 10, TMC 29 20, TMC 38 30, न्यू हॉरिझॉन 30, TMC 31 40 आणि भारतरत्न इंदिरा गांधी 20. आघाडीवर आहेत TMC 31. बाकीच्या शाळांना संधी आहे. शाळा आपोआप आल्या तुमच्यासाठी. दुसरा राऊंड कोणते म्हणजे झटपट सिरीज आणि झटपट उत्तर द्यायची त्याची ट्रू ऑर फॉल्स, चूक किंवा बरोबर मध्ये. तयार? उत्तर चूक अथवा बरोबर एवढंच उत्तर द्यायचं. तयार सगळे? तुम्ही पण आता तुम्ही म्हणा सर आम्हाला का सांगताय, प्रश्न यांना विचारता आम्हाला सांगता तयार आहात. तुम्ही एवढ्यासाठी तयार राहा की जेव्हा मी यांना प्रश्न विचारतो तेव्हा तुम्ही शांत बसायचे, मध्ये काही डिस्कस करायचा नाही. आणि तो प्रश्न तुमच्यासाठी आहे का? आपण पास करतो का प्रश्न? नाही. प्रश्न पहिला, जगाच्या एकूण उत्पन्नापैकी 40% उत्पन्न केवळ 10% श्रीमंत लोक मिळवतात. उत्तर बरोबर आहे. दुसरा प्रश्न, 1.2 अब्ज नोकऱ्या निरोगी आणि स्थिर वातावरणावर अवलंबून असतात.
उत्तर बरोबर आहे. काय झटपट उत्तर देता तुम्ही. तिसरा प्रश्न तुमच्यासाठी. पश्चिम प्रशांत महासागराच्या मध्यवर्ती भागात 10,988 मीटर खोल समुद्रात एक प्लास्टिक पिशवी आढळली. शास्त्रज्ञांच्या मते हा जगातला सर्वात खोल आढळलेला ज्ञात प्लास्टिकचा कचरा असून त्याचे विघटन व्हायला 400 ते 1000 वर्ष लागतील. तुमचं काय मत आहे. चूक. उत्तर पण चूक. उत्तर आहे बरोबर. याचं तुमचे 3 प्रश्न या ठिकाणी संपलेले आहेत. चला पुढचे तयार आहात का. चला तुम्हाला प्रश्न आहे. शेतात काम करणाऱ्या महिलांना शेतीच्या कामासोबतच रोज घरची कामे करणे अत्यंत कष्टदायक आणि त्रासाचे असते. खरं आहे. बरोबर. उत्तर पण बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी. नीट ऐका प्रश्न. SRI सेंद्रिय शेतीतून भात लागवडीची पद्धत कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट शेतात राबणाऱ्या महिलांचे कष्ट कमी करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने महिलांना सक्षम करणे, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, शाश्वत जीवनमानाला प्रोत्साहन देणे आणि कृषी उत्पादन वाढवून त्याचा दर्जा सुधारणे हे आहे. बरोबर. उत्तरही बरोबर आहे आणि गुण तुमच्या जवळ मिळाले आहेत. इकडे नोंद झालेली आहे. आता तुमच्यासाठी शेवटचा प्रश्न या फेरीतला. स्वयंसहाय्यता बचत गटांतर्गत शेती हा उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत समजला जातो. आणि उत्तर चूक आहे. याचं उत्तर खरं उत्तर काय माहितीये. चूक आहे. त्यामुळे तुमचं उत्तर काय झालेलं आहे. चुकलेलं आहे. आणि चुकलेल्या उत्तराला काय माहिती आहे ना. मायनस गुण आहे. विसरले का तुम्ही. नाही ना. ठीक आहे. तुमचे प्रश्न संपले. आता पुढच्या गटासाठी टीम सी तयार आहात. घाबरू नका. मार्क वजा होणार म्हणून. प्रश्न असा आहे. शेतीची नवी आधुनिक उपकरणे आणि प्रशिक्षण यामुळे कृषी उत्पादनाचा खर्च 30% कमी झाला. खूप विचार करताय. बरोबर. उत्तर बरोबर आहे तुमचं. अभिनंदन. पुढचा प्रश्न नीट ऐका. SRIच्या तेजस्विनी ब्रँडमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला लेबलिंग, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग याचा फायदा होत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळतो आहे. बरोबर. उत्तर तुमचं चुकलेलं आहे. खरं उत्तर चुकीचं आहे. तुमच्यासाठी एक प्रश्न आता शेवट. SRI पद्धती अंतर्गत कोनोविडर या तणनाशक उपकरणाच्या मदतीने शेतीतील 95% तण काढता आले. बरोबर आहे उत्तर तुमचं. आणि याचे गुण तुम्हाला मिळणार आहेत. तुमचे 3 प्रश्न संपले आहेत. पुढची टीम डी आहे. Team D, your question is, the act of attending SFGS and agricultural trainings without necessitating any male support
and directly contributing in income generating activities, therefore enhance their role in decision making. True or false? True. Right answer. Next question. People had a predisposed mindset that government programs, schemes are not successful and will not show the desired results. True or false? True. Right answer. Your last question for second round is Maharashtra ranked 10th in average size of operational land holding among all states as per Agricultural Census 2010-11. True or false? True. True. You are so tired, you don't feel like to hold the mic. It's okay, no problem. It's a right answer. ग्रुप ई के सवाल आते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, आपको जवाब सही या गलत पे देना है, सही या गलत, ठीक है। भारत की औरतों के लिए, सर ये शूटिंग करतात असं क्रॉस रहा, भारत की औरतों के लिए प्रॉपर्टी से मुतालिक सिर्फ एक कानून मौजूद है, सही या गलत? टाइम ज्यादा नहीं लेना, बिल्कुल सही जवाब। इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा यह है कि औरतों को उनके करने के घरेलू कामकाज और खेती के काम जो कि बिना मजदूरी लिए करती हैं, उसकी अहमियत बताना है, जिससे उनकी इज्जत अफजाई हो। सही जवाब। उसके बाद आखिरी सवाल है आपका, घर के कमाने की जिम्मेदारी और घर पर कंट्रोल करना, उसके साथ साथ घर और खेत का मालिक भी मर्द होता है। सही जवाब। टीम एफ साठी प्रश्न आहे, तयार आहे? घराचा मालक पुरुषच असतो या मानसिकतेमुळे सुरुवातीला ग्रामीण भागात घर दोघांचे अभियान ही संकल्पना लोकांना समजावून सांगणे अतिशय कठीण गेले होते। हा, उत्तर देखील बरोबर आहे तुमचं। प्रश्न पुढचा आहे, घर दोघांचे अभियानाअंतर्गत दरवर्षी नव्याने नोंदणी करावी लागते। उत्तर बरोबर, गुड मिळतील तुम्हाला। प्रश्न तिसरा, महाराष्ट्रात 6 राष्ट्रीय उद्याने आहेत। उत्तर बरोबर आहे। आता तिसरा राऊंड कोणता माहितीये? बजर, म्हणजे दिवे पेटवायचे। तयार आहे सगळे? परीक्षक तयार आहेत? रेडी? हा स्कोर बघा, ही स्कोर बघा, TMC 31 उर्दू माध्यम 70 गुणांनी न्यायालयामध्ये पुढे आहे। टाळ्या वाजवूया। तयार? प्रश्न डिस्प्ले करायचा। प्रश्न डिस्प्ले। टीम ई,
टीम ई. चला उत्तर द्या टीम ई. मनी ग्रोथ. मनी ग्रोथ. उत्तर तुमचं चुकलेलं आहे आणि बरोबर उत्तर आहे उत्पन्नातील असमानता कमी करणे. तुमचं उत्तर चुकलेलं आहे. मी बरोबर उत्तर काय ते सांगितलेलं आहे. पुढच्या प्रश्नासाठी तयार आहात? प्रश्न दिसले. टीम डी. टीम डी. ट्रान्सपोर्टेशन. आणि उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न दिसले. थांबा 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 गडबड. दूसरा प्रश्न. हा प्रश्न बात करा सर. तो आपने क्वेश्चन पढ़ा था? कभी पढ़ी? ये दूसरा सवाल है. ठीक आहे. एक प्रश्न आपण त्यांच्यासाठी वेगळा विचारू. हा कॅन्सल करू. पुढचा एक्स्ट्रा प्रश्न असेल तो आपण त्याच्यासाठी टाकू. पुढचे 2 प्रश्न घेऊया. तर प्रश्न नीट वाचा पहिल्यांदा आणि मग बटन दाबा. डिस्प्ले. डी. टीम डी. मिलियन टन्स. मिलियन टन्स. उत्तर करेक्ट. बरोबर. पुढच्या प्रश्नासाठी तयार आहात सगळे? रेडी? डिस्प्ले. ई सर. ई. टीम ई. आणि ई गटाला संधी आहे. टीम ई साठी संधी मिळते. उत्तर बरोबर आहे. एक प्रश्न मगाशी राहिलेला आहे. यातला अजून एक बाकी आहे. रेडी? डिस्प्ले. डी. टीम डी. एलिफंटा. उत्तर बरोबर आहे. करेक्ट. आता एक प्रश्न तुम्ही आधी लॅम्प पेटवल्यामुळे बाद झाला होता, बरोबर? तो आपण आता डिस्प्ले करू शकत नाही, आपण कॉम्प्युटरमध्ये सेव्ह नसल्यामुळे आता तो वाचून दाखवलाय. पहिल्यांदा मराठीत आणि मग इंग्रजीत वाचलं जाईल. तोपर्यंत कोणीही लाईट दाबायची नाही. मराठीमध्ये वाचला जाईल, इंग्रजीमध्ये वाचला जाईल, मग तो लाईट पेटवायचा, आधी नाही. नेक्स्ट मंथली का नाही का नाही प्रत्येक दिवस सेटिंग केली. तुम्ही विचार करून लॅम्प करताय ना, बटन का नाही? असंच चला. एक प्रश्न जो बाकी होता तो पण डिस्प्ले होते. तयार? रेडी? डिस्प्ले. बी बी टीम बी. टीम बी ला संधी. सांगा आता. उत्तर द्यायचंय लगेच. पैसा वाचवा, पैसा वाचवा.
अंकात चेक करते तर उत्तर तुमचं. आणि तुमचं उत्तर चुकलेलं आहे. गुण तुमचे गेले. उत्तर काय सांगा ना. हा प्रश्न जो आता विचारला होता त्याचं उत्तर यांनी चुकीच दिलेलं आहे. पण त्याचं खरं उत्तर काय आहे? समान जातीची. चला तिन्ही राऊंड झाले. आता तुमचा निकाल काय? कोणती शाळा अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरलेली आहे आता लगेचच समजेल आपल्याला. आणि निकाल एकदम धक्कादायक झालेले आहे. न्यू हॉरायझन स्कूल इंग्लिश मीडियम 90 गुण त्यांना मिळेल आणि ते अंतिम फेरीसाठी पात्र झाले. त्यांचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन. आणि बाकीच्या सगळ्या टीमसाठी खूप खूप अभिनंदन आहे. त्यांनी खूप चांगला प्रयत्न केलाय. नेक्स्ट टाइम तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक आणि जिंकल्याचं मनापासून अभिनंदन. खरं तर आपण अजून एक आतापर्यंत 3 राऊंड झाले. 3 टीम झाले. आता 4थी बाकी. हे बसलेले सगळे विद्यार्थी आहेत. त्यांचा भाग घेऊन झालाय का तुमचं? बाकी अजून तिकडचे खूप उत्सुकता तुमच्यामध्ये आहे आणि ती उत्सुकता जास्त टाळायची नाही आपल्याला. लगेच आपण पुढचा राऊंड घेऊया. पुढच्या टीम या ठिकाणी डिस्प्ले झाले. सरस्वती नौपाडा मराठी मीडियम, PMC स्कूल नंबर 27, नवोदय इंग्लिश स्कूल, माझी आई, सुभेदार इंग्लिश हायस्कूल आणि DAV पब्लिक स्कूल. पटापट क्विक जरा. वेळ खूप होतोय आणि अजून दुसरा गट बाकी आहे 9वी ते 10वीचा. त्यावेळेस मी चला या 6वी ते 8वी या गटातील हा शेवटचा राऊंड आहे. या राऊंड मधून जी शाळा विजेती होईल ती अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरेल. तर अंतिम या राऊंड मधील पहिली शाळेचं नाव सरस्वती मराठी नौपाडा. प्रश्न विचारू तुम्हाला. तयार आहात? प्रश्न पहिला तुमच्यासाठी. तांदूळ भात शेती ही चंद्रपूर मधील मुख्य कृषी पद्धती आहे. म्हणून कृषी विभाग आणि कृषी विज्ञान केंद्राशी सल्लामसलत केल्यानंतर टिंबटिंबची नवीन पद्धत SRI ची इथे अंमलबजावणी केली जाईल. पर्याय A भात शेती, पर्याय B गहू शेती, पर्याय C मका शेती, पर्याय D ऊस शेती. पर्याय A भात शेती. उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न दुसरा. छोट्या पातळीवर स्वयंसहाय्यता बचत गटांना SDG टिंबटिंब यांचा आधार मिळतो.
पर्याय ए ग्रामपंचायत प्रमुख, पर्याय बी स्वयंसहायता बचत गट, पर्याय सी पूरक घरगुती गट, पर्याय डी टिकाऊ आरोग्य स्थिती. उत्तर बरोबर आहे, स्वयंसहायता बचत गट. प्रश्न तिसरा, महावी मचा कार्यक्रम टिंबटिंब घटकांवर कार्यघटकांवर आधारित आहे. ए 52-52, बी 4-4, सी 14-14 आणि डी 25-25. उत्तर बरोबर आहे. आणि प्रश्न चौथा, वित्तीय भाषेत जीडीपीचे पूर्ण नाव काय? ए पर्याय सकल राष्ट्रीय उत्पादन, बी गवत कमी करणारे कीटकनाशक, सी सकल विकास दर आणि डी ग्रेट डिस्को पार्टी. सकल विकास दर उत्तर चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे सकल राष्ट्रीय उत्पादन. तुमचे 4 प्रश्न संपलेले आहेत. पुढच्या टीम बी ला प्रश्न पहिला. प्रश्न पहिला तुमच्यासाठी कृषी विभाग आणि कृषी विज्ञान केंद्राशी सल्लामसलत केल्यानंतर असं लक्षात आलं की SH ची बँक जोडणी ही प्रामुख्यानं टिंबटिंब कर्जासाठी असते. पर्याय ए कृषी, बी जमीन, सी गृह, डी शिक्षण. ए कृषी. उत्तर अगदी बरोबर आहे. प्रश्न दुसरा, लाभार्थींना SRI साठी टिंबटिंब आणि क्षमता बांधणी सहाय्य निश्चितपणे उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पर्याय आहे का? ए प्रशिक्षण, बी योग्य वातावरण, सी योग्य पाऊस, डी वरीलपैकी सर्व. ए बरोबर आहे उत्तर प्रशिक्षण. आणि प्रश्न तिसरा तुमच्यासाठी, टिंबटिंब आणि लोणचं तयार करण्यासारख्या शेतीशी संबंधित कृती महिलांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचं साधन बनतात. ए रसनिर्मिती, बी कपडे, सी स्वच्छता आणि डी दान. ए उत्तर अगदी बरोबर, रसनिर्मिती. चौथा प्रश्न या राऊंड मधला तुमच्यासाठी शेवटचा असणार आहे. वस्तूचा अर्थ काय? पर्याय ए काहीही जे विकता येऊ शकतं, काहीही जे विकता येऊ शकतं. पर्याय बी निर्माण केलेलं उत्पादन, पर्याय सी विकता येईल असे काहीही आणि पर्याय डी एक दर्जेदार उत्पादन. उत्तर अगदी बरोबर आहे, निर्माण केलेलं उत्पादन. म्हणजे 4 प्रश्न संपले. प्रश्न आता सी ग्रुप साठी, टीम सी कोणती शाळा? इंग्लिश. Your first question is, Mavi's challenge was that the community displayed lack of faith in dash initiatives. Your option A is government, B women, C irrigation, D kids. Option B women. It's a wrong answer. Correct answer is government. Your question second, घर दोघांचे, it's written in English but pronounced in Marathi. घर दोघांचे अभियान motivate women to dash. Option A, get ownership of the home. B, make new recipes. C, go for job. D, own a business.
Option C. It means go for job. Yes. Your answer is wrong. Correct answer is get ownership of the home. No problem. Another question for you. Third, the battle to end hunger and poverty must be principally fought in dash, which is where almost 80% of the world's hungry and poor live. Your option A is rural areas, B urban areas, C developed, D under calamity. Your time is up now. We can go for next question. Acha, you want to hear the answer? The right answer is? Sir, उत्तर नाही तर एक उत्तर. ठीक आहे, उत्तर जरी तुम्ही, even if you are giving the answer, there will be no mark for that. So what's the answer? Was right, but you gave it late. No problem. Last question. The increase of forest cover in state of Maharashtra is due to dash. Option A, continuous planting, B, deforestation, C, wildlife attacks, and D, none of the above. Option B, deforestation. Answer is wrong due to continuous planting. डी तुमच्यासाठी प्रश्न आहे. महाराष्ट्राला टिंब किलोमीटरची किनारपट्टी आहे. पर्याय ए 720, बी 1500, सी 1200 आणि डी 7000. उत्तर अगदी बरोबर. दुसरा प्रश्न. महाराष्ट्रात टिंब जिल्हे आहेत. पर्याय ए 36, बी 94, सी 104 आणि डी 90. उत्तर अगदी बरोबर. तिसरा प्रश्न. लोकसंख्येत महाराष्ट्राचा देशात टिंबवा क्रमांक लागतो. पर्याय ए मध्ये दुसरा, पर्याय बी 5वा, पर्याय सी 72वा, पर्याय डी 9वा. पर्याय क्रमांक 2 5वा क्रमांक लागतो असे यांचं म्हणणं आहे, पण तुमचं उत्तर चुकलेलं आहे. दुसरा क्रमांक लागतो. किंवा दुसरा. आणि तुमच्यासाठी आता या राऊंडमधला शेवटचा प्रश्न. खर्चापेक्षा उत्पन्न अधिक याला काय म्हणतात? पर्याय ए अतिरिक्त, पर्याय बी तूट, पर्याय सी समान आणि पर्याय डी वरीलपैकी काही नाही. पर्याय क्रमांक 1 अतिरिक्त. उत्तर बरोबर आहे. ग्रुप ई कडे जाऊया आपण आता. तुमच्यासाठी प्रश्न. इंग्लिश मीडियम आहेत मॅडम? रेडी? इंग्लिश म्हटलं ना सर बोलायला लागले की नाही पुढे तर म्हणतात इंग्लिश मीडियम आणि माझ्याकडे बघतात. असं काही नाही. वी आर देअर फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन. महाराष्ट्र इज डॅश लार्जेस्ट स्टेट as per area. Option A 12, option B 18, option C 15, option D 3. Say Mike. Option D is the right answer. Your second question. FDI means investor
0.3% as per dash census. Option A is 2015, B 2018, C 2008, D 2011. C. Option C 2008. It's not the right answer. The correct answer is 2011. Your last question. GST is implemented by A. State government, B. Central government, C. Both government, D. None of the above. Central government. The correct answer is both the government, state as well as the central. Group F. Your first question. The Magnetic Maharashtra Convergence 2018, a global investment summit, was organized in February 2018 to showcase the various reforms initiated by government of Maharashtra and to attract investment and generate dash opportunity. Your option is A. Employment, B. Labor, C. Transport. A. Right answer, it's an employment. The question was so long and you gave right answer. Very good. Give them a round of applause, please. Second, the Women Entrepreneurs Policy 2017 has been launched to encourage participation of women entrepreneurs and improve the women entrepreneurship from the current 9 dash to 20 dash. Option A, person, B, centimeter, C, kilometer, D, meter. A. A what? Person. Right answer. Third question. The project development objective of the Maharashtra Agricultural Competitiveness Project, that is MSCP short form, is to increase the productivity, profitability and market access of the dash community in Maharashtra. Your option A is farming, B industrial, C mechanical, and the last one is electronic. Okay. The project development objective of the Maharashtra Agricultural Competitiveness Project is to increase the productivity, profitability and market access of the dash community in Maharashtra. So option A is farming, industry, option B industrial, C mechanical and the last electronic. Farming. Right answer. You should please clap for them because it's such a long question. Even I get sometimes here to say such a long. Very good. Keep it up. Your last question is very short. What is SDRF in regards to disaster? Option A, State Disaster Response Fund. B, Special Defense Rapid Force. C, Simple Task Force. D, Special Safety Force. A. A. Can you say some word of that? Do you remember? Absolutely right. Give them a big round of applause. पहिला राऊंड झालेला आहे आणि याचे गुण आपल्या समोर आता येतील. बघूया काय गुण आहेत. खूप मेहनत करावी लागली आहे असं वाटतंय आणि मेहनत करून देखील टीएमसी स्कूल नंबर 27 40 गुण आणि डीएव्ही पब्लिक 40 गुण. हे दोन आघाडीवर आहेत सध्या तरी. चला पुढच्या राऊंडसाठी तयार आहात? झटपट फेरी तयार आहेत ना?
प्रश्न टीम ए साठी पहिला प्रश्न आहे, महिला स्वयं उद्योजकांसाठी स्वतंत्र धोरण असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला गुण मिळतील याचे. प्रश्न दुसरा, वर्ष 2017-18 मध्ये माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची 9वी ते 12वी संख्या 26,879 इतकी होती, ज्यात 66.48 लाख एवढी पटसंख्या आहे. उत्तर बरोबर आहे. आणि प्रश्न तिसरा, अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणानुसार वर्ष 2016-17 मध्ये उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 40.16 लाख इतकी होती. उत्तर बरोबर आहे तुमचं. तिन्ही प्रश्नांची उत्तर बरोबर आहे. अभिनंदन. तर पुढची टीम बी तयार. प्रश्न तुमच्यासाठी आहे, उद्योग स्नेही वातावरणाचा अर्थ देशात उद्योग व्यापार करण्यासाठी सुलभ, जलद आणि विनासायास सेवा सुविधा उपलब्ध आहेत. बरोबर. उत्तरही बरोबर आहे. कधी कधी वरील स्वरूपाचा आवाज पडतो माहितीये, कधी या भागात पडतो, कधी त्या भागात पडतो. त्या टाळ्या सुद्धा कधी इकडून वाजतायत, कधी तिकडून वाजतायत. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. काय यांनाही असं वाटतंय की आमचं उत्तर चुकलंय की काय, इकडून टाळी वाजली ते थांबलेलं आहे असं होते. हरकत नाही, तुम्ही टाळ्या वाजवता हे सुद्धा खूप आहे. 2 ते 3 तास या ठिकाणी सगळे बसल्यात. तुमची एनर्जी पण खूप मस्त आहे, चांगली आहे. प्रश्न पुढचा तुमच्यासाठी कितवा प्रश्न आहे हा? दुसरा. आणि पहिला प्रश्न आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. दुसरा, मुंबई शहर अनेक जागतिक बँकिंग सुविधा आणि वित्तीय सेवांचे केंद्र आहे. बरोबर. उत्तर बरोबर आहे. आणि तुमच्यासाठी तिसरा प्रश्न, शेवटचा या राऊंड मधला. गुजरात राज्य हे माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा क्षेत्र तसेच व्यापार आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीचे केंद्र बनले आहे. बरोबर. तर चुकलंय, गुण वजा होती. आणि तुमचे सगळे प्रश्न संपले. आता पुढच्या शाळेत माझी आई शाळा ना, पुढची शाळा इंग्लिश मीडियम. या बरं, तुमची वाट बघा. त्यांना वाटतं सरांना इंग्रजी येत नाही. Group C. Question is, the overall responsibility for Maharashtra Agricultural Competitiveness Project execution rests with Department of Cooperation and Marketing, Government of Maharashtra. True or false? The overall responsibility for Maharashtra Agricultural Competitiveness Project execution rests with Department of Cooperation and Marketing, Government of Maharashtra. Right answer. Your second question. Maharashtra's milk production has grown more than 2 million tons in 2016 and 17. True or false? True. Right answer. Your last question is, total estimated cost of this Maharashtra Samruddhi Mahamarg connecting Mumbai to Nagpur project is rupees 46,000. True or false? True. It's a wrong answer. It's false.
टीम डी साठी प्रश्न आहे. तयार आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील श्रीमंत आणि अत्यंत विकसित राज्यांपैकी एक असून देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात राज्याचा वाटा 25% इतका आहे. बरोबर. उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला गुण मिळतील. पुढचा प्रश्न. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय व्यापार, मनोरंजन विश्व, विमान सेवा, तंत्रज्ञान, पेट्रोलियम, फॅशन, वस्त्रोद्योग आणि पर्यटन अशा क्षेत्रांवर आधारलेली आहे. उत्तर बरोबर आहे. गुण मिळाले तुम्हाला. आणि तिसरा प्रश्न तुमच्यासाठी. वर्ष 2017-18 मध्ये महाराष्ट्रात 6.55 कापूस गासड्यांचे उत्पादन झाले. उत्तर द्या. बरोबर. बरोबर आहे उत्तर. याची गुण तुम्हाला मिळतील. Team E, your first question. Maharashtra accounts for approximately 50% of the country's output of automobiles by value. True or false? Right answer. Sorry, I'm wrong. I'm wrong. False. The answer is false. Your second question. In 2017, the state had 119.2 million domestic tourist arrival and 5.08 million foreign tourist arrival. True or false? Okay. In 2017, the state had 119.2 million domestic tourist arrival and 5.08 million foreign tourist arrival. True or false? That's the right answer. Last question for you. Female-headed households are likely to be economically deprived. True or false? Your answer is right. Team F, the question for you. First, Kerala has maximum female-headed households. True. Absolutely right. 17 number. Kerosene was the second main source of lighting with 14.5% households in the state of Maharashtra. True or false? True. It's the right answer. Third question. Gross domestic product, that is GDP, has largely been used as an important indicator to gauge the economic performance. True or false? True. Right answer. आणि आता तिसरा राऊंड आहे. बझर राऊंड. लॅम्प पेटवायची, वेळ पेटवायची. तयार आहे सगळे? काही करू नका. प्रश्न नीट वाचा. आधी निकाल बघा. किती कोणाला गुण मिळाले, मग वेळ पेटवा. DAV आघाडीवर आहे 70 गुण. चला बाकीच्यांना बेस्ट ऑफ लक आहे. बाकीचे सुद्धा तयारी करा. बरं जरा तुम्ही लॅम्पचे बटन दाबता ना, ते प्रश्न वाचले मग दाबा.
बघा तुम्ही जेव्हा बटन दाबता तेव्हा दिवा पेटतो, पण तुम्ही प्रश्न वाचलेला नसतो. बटन दाबता आणि मग प्रश्न वाचता. असं दिसतं का बात करणार? प्रश्न वाचून झाल्यानंतर मग बटन दाबायचं. त्या प्रश्न डिस्प्ले रेडी. टीम ई ला चान्स. उत्तर बरोबर आहे, पर्यावरण. चला पुढच्या प्रश्नासाठी तयार आहात? रेडी. डिस्प्ले. टीम सी. टीम सी उत्तर देते. ऑप्शन 1 मलानी. उत्तर बरोबर आहे. लाईट बंद ठेवायचे, आधीच दाबू नका. चला 2 प्रश्न झाले. तिसरा प्रश्न तुमच्यासाठी डिस्प्ले. टीम एफ. रूरल. उत्तर बरोबर आहे. पुढच्या प्रश्नासाठी तयार आहात तुम्ही सगळे? रेडी. डिस्प्ले. डी टीम डी. डी 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 डी. टीम डी. संत्री. खाल्ली का? उत्तर बरोबर आहे. घालू नको. पुढच्या प्रश्नासाठी तयार तुम्ही सगळे? डिस्प्ले. टीम डी. लाइटनिंग. आणि उत्तर अगदी बरोबर आहे. लाईट लावल्यावर उत्तर लॅम्प बंद करा. पुढचा प्रश्न डिस्प्ले. टीम ई. उत्तर बरोबर आहे. सर्व्हिस. संपले सगळे प्रश्न तुमचे. आणि तुमच्या निकाली आणि कोणती टीम अंतिम फेरीला गेली आहे ते तुम्हाला कळेल. काय वाटतं तुम्हाला? काय वाटतं कोण जाईल? हात वरती करा ज्याला वाटतं की आपण अंतिम फेरीसाठी जाईल. तुम्हाला कॉन्फिडन्स नाहीये? बघा हात वरती करा ज्याला वाटतं आम्ही अंतिम फेरीत जाऊ, त्यांनी हात वरती करायचं. चला टीम डी ला खूप कॉन्फिडन्स आहे. आपण आपल्या प्रेक्षकांना, आपल्या तुमच्या मित्रांना, शिक्षकांना काय वाटतं बघा कोणती टीम जाईल अंतिम? प्रत्येकाने आपापली शाळा सांगू नका. ई. आता इकडे डी बोलतात ते ई. डी आहे, ई आहे, एफ आहे. चला निकाल बघूया. आणि दादा सगळ्यांचं निकाल चुकलेलं आहे. काय आले इकडे बघा. टीम डी 80 आणि टीम एफ 80. दोघांमध्ये काय झाले आहे? चुकलं आणि यांचे उत्तर चुकलं. आता आपण ठीक आहे डॉक्टरचा बस सोडूया. आपल्याला आता 2 शाळांना समान गुण मिळाल्यामुळं आणखी पुन्हा एकदा आपण तो बजर राऊंड घेणार आहोत लॅम्प पेटवण्याचा. आणि त्याच्यामध्ये फक्त 2च शाळा सहभागी होतील. बाकीच्यांनी दिवाळीची तोरणं लावायची, तर बाकीचे पण तुम्ही लाईट पेटवून बसा. इकडे सोडा. हा तुम्ही जायला हरकत नाही. तुमचं मनापासून अभिनंदन. ज्या टीम आता इथे बसणार आहे डी आणि एफ, बाकीच्यांनी आपल्या जायला जायचं. यांच्याकडे एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. खूप छान.
माझ्या इथे पण काय झालं रेडी? खरं तर या अशा वेळी जेव्हा दोन संघ समान असतात, दोन शाळा समान असतात, तेव्हा एकदम मोठा पॉज असतो. परीक्षकांना वाटत असतं किंवा आयोजकांना वाटतं आता काय करायचं, आता काय करायचं. आणि ती जी शांतता असते, ती स्तब्धता असते, ती आता आपल्याला बघायला मिळते. आणि दोन्ही संघ पण एकदम शांत स्तब्ध झाले. आणि आता कोणते प्रश्न टाकायचे हाही प्रश्न आमच्या सगळ्या प्रश्नकर्त्यांना निर्माण झाले. आणि ते शोधतायत कोणते प्रश्न टाकावे की जेणेकरून परत टाय होणार नाही. कारण असे टाय होत राहिले तर आपला आणखी वेळ द्यावा लागेल. हरकत नाही, यांच्या बुद्धीचं हे खरं कौशल्य आहे. मुलं आजच्या युगातील हे सगळे विद्यार्थी इतक्या अभ्यास करत असतात, प्रश्नांचा शोध घेत असतात, अनेक प्रश्न पालकांना आपल्या शिक्षकांना विचारत असतात आणि त्यातून अशा स्पर्धात्मक युगांना सामोरं जाण्याची त्यांची तयारी होते. काही गमतीशीर भाग असतात बघा. एकदा एका शाळेमध्ये शिक्षक विद्यार्थ्यांना विचारतात, सांगा मुलांनो, चंद्रावरती पहिलं पाऊल कुणी ठेवलं? कोणी ठेवलं? मग शिक्षकांनी दुसरा प्रश्न विचारला, दुसरं पाऊल कुणी ठेवलं? मुलांनी काय उत्तर दिलं? सर त्यांनीच ठेवलं असेल, एका पायाने काय लंगडी खायला गेलो काय करू. चला, आपली लंगडी संपलेली आहे, प्रश्न तयार झाले. रेडी? चला, दोन संघ, दोन टीम रेडी. प्रश्न डिस्प्ले. एफ दाबले आणि एफ ला संधी 5. आन्सर चुकलेलं आहे. उत्तर खरं याचं 2 आहे. चला, पुढच्या प्रश्नाला तयार राहा तुम्ही दोघे. रेडी? डिस्प्ले. एफ ने संधी घेतली आहे व्हेजिटेबल्स आणि उत्तर बरोबर आहे, व्हेजिटेबल्स. अजून एक संधी आहे, लाईट ऑफ. तयार? रेडी? डिस्प्ले. वाचत नाही, लाईट डायरेक्ट लावताय. प्रश्न न वाचतात लाईट दाबताय. डी लावलं सर. डी दाबला. डी दाबलाय. एफडी दाबलाय पण प्रश्न डिस्प्ले वाचला नाही. आपल्याकडे परीक्षक आहेत. परीक्षकांच्या निर्णयानुसार कोणी पहिला लॅम्प पेटवलेला आहे, बटन दाबलेला आहे, त्यांना संधी देते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एफ ने दाबलाय, पण प्रश्न असा आहे की त्यांनी वाचला नाही. हा, डिस्प्ले तिकडे होता आणि हा लाईट दाबताय. हे कसं काय? असं ठीक आहे. तुमचा निर्णय जर एफ असेल तर ही नो आन्सर. ठीक आहे. एफला संधी. हे उत्तर चुकलेलं आहे. उत्तर आहे ST A. हरकत नाही, 3 प्रश्न विचारून झाले आणि एका प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी बरोबर दिलेलं आहे. त्यामुळे अर्थातच टीम F ही या राऊंडमध्ये अंतिम जाणार आहे. अभिनंदन, तुमचंही अभिनंदन. तुम्ही खूप चांगला प्रयत्न केला. दोन्ही शाळांचं अभिनंदन. आपण जागेवर बसू शकता. चिटिंग केली बरं का सर. प्रश्न दाबायचे आणि दोनदा त्यांनी एकदा दाबला.
6वी ते 8वी संपलेली आहे. In school, to be very frank, no matter you have achieved the success, but let me clear one thing. It was really whatever the doubt my senior had taken up was right. When the question was on the display, it's like before that the light was getting out. To be very frank, it's okay no matter your own, but my senior was raising up correct question. Yeah, sure. If we are sorry, if we hurt your feelings, but the thing was like, I just thought that he was saying this, that side, and I just pressed the button. I didn't knew that it was before, but like if we have hurt your feelings, then like we are extremely sorry from the depth of our heart. We really and we really didn't even need to argue, but it was like we felt as if we were correct. But sorry, sir, it's like No problem. No problem here. That's a good spirit. Give her a round of applause. नाही आता काय करायला पाहिजे आता पटापट घ्या त्या दिवशी फोटोसाठी कारण काय होतं ते लगेच आधीच ते खूप टेन्शन मध्ये होते शेवटचं ऐकू कधीपासून मॉर्निंगपासून आले आणि कंटाळे त्याला पुढचे गट आहेत 9वी आणि 10वी दुसरे होते. सच में ऐसा फीलिंग नहीं था नो त्याचं काय फिलिंग करून सांगा तुम्ही नियम आपला नियम आहे तुम्ही सगळे अतिशय एकदम चांगले विद्यार्थी नाही विद्यार्थी सगळे स्टुडंट आहे आपले सगळे हुशार आहे पण नियम म्हणजे आपला काय प्रश्न वाचून तुम्हाला लाईट टाकायची ऍक्च्युली काय होतं आणि या बजारमध्ये असं होतं की एखादा दाबतो पटकन असं सगळ्या ह्याच्यामध्ये समजतं इकडे तिकडे 1 सेकंडचा फरक आहे ओके चलो लवकर नाही संपल्यांचं आता 9वी झालो प्रत्येक टीममधले एकच संघ नाही त्यामुळे परत राहू नये आता ह्या 4 मधलं परत गेलं पाहिजे असं का ते आधी त्यांनी नियोजन करताना असं केलं 6 पुढचं राऊंड आहे 9वी 10वी साठी आणि शाळा आहे सेंट जॉन बाप्टिस्ट एमएच विद्यालय टीएमसी सेकंडरी स्कूल नंबर 1 मुंब्रा इंग्लिश हायस्कूल संकेत विद्यालय शिवाय विद्यालय सेकंडरी. चला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आणि तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक शुभेच्छा. त्यांना रिक्वेस्ट करून फर्स्ट आणि सेकंड दोन्ही घ्यायला पाहिजे तुम्ही काय कारण तिकडे 4 टीममध्ये शिकायची स्पर्धा घेणार बरोबर भेटतोय का बघून घ्या. ही मुलं म्हणतात करंट लेट करत आता मगाशी सगळी मुलं आहेत ना ती 6वी ते 8वीची होती लहान होती आता हे 9वी 10वीची आहेत त्याच्यामुळे तुम्ही लेट करंट म्हणाल काय करंट
जा बॉटल घ्यायचे जा घे पटकन जा. एक थोडासा बदल केलेला आहे या ठिकाणी. परीक्षक, आपले शिक्षक आणि आयोजक यांच्या निदर्शनास काही गोष्टी आल्या आणि या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण हा थोडासा बदल केलाय. तो म्हणजे आपला तिसरा राऊंड जो होता तो बझर राऊंड. याच्यामध्ये विद्यार्थी काय करतात की आधी लाईट पेटवतात आणि मग प्रश्न थोडासा वाचण्यासाठी मागे वळतात आणि मग त्याचं उत्तर देतात. तर या राऊंड मध्ये आपण नेगेटिव्ह मार्क्स म्हणजे मायनस मार्क आपण करणार आहोत. जर या ठिकाणी उत्तर चुकलं तर काय होणार आहे, मार्क 5 मार्क वजा होतील. नाही 5 नाही. तर काय बदल केलाय, पहिला राऊंड सेम आहे, दुसराही सेम आहे. दुसऱ्यामध्ये -5 आहेत ते तसेच जातील, पण तिसऱ्यामध्ये -5 नव्हते ते आपण एवढ्यासाठी ठेवले आहेत की जेणेकरून तो विद्यार्थी आधी प्रश्न वाचेल, मग तो लॅम्प पेटवेल आणि मग उत्तराला तयार होईल. एवढ्यासाठी केलंय. पण हा प्रयत्न आपण करून बघतोय. अजून काय होईल सांगता येत नाही, कारण या बाबतीत अनेक गोष्टी घडत असतात. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आपण वेगवेगळे कार्यक्रम बघत असतो. एका कार्यक्रमातला किस्सा थोडासा सांगावासा वाटतो की आपण आता जिंकली जिंकाट बघतो, बरोबर. तर असं होतं कधी कधी की बोलता बोलता किंवा या स्पर्धेमध्ये भाग घेता घेता कदाचित चुकून हात सुद्धा लागू शकतो. तो विद्यार्थी मागे बघता बघता असा हात गेला, लाईट पेटली. म्हणजे अनवधानाने सुद्धा काही गोष्टी घडत असतात. तर आपण या सगळ्यांचा विचार करूनच आता हा निर्णय घेतलाय की मुलं बऱ्याच वेळेला मागे बघत होती, मग बटन दाबत होती किंवा आधी बटन दाबत होती मग मागे बघत होती. तर तो 5 गुण वजा होती. लक्षात ठेवा. त्या सगळ्या मराठी शाळा आहे. इंग्लिश मिडियम कोणी आहे का? एक इंग्लिश मिडियम, 2 इंग्लिश मिडियम आहे. चला इंग्लिश मिडियम पासून सुरुवात आहे. सुप्रिया मॅडम पहिल्या टीमसाठी प्रश्न विचारतील. 4 प्रश्न प्रत्येक शाळेसाठी असतील. प्रत्येक प्रश्नाला 10 गुण आहेत. यामध्ये मार्क वजा होणार नाही. पण उत्तर देण्याची वेळ किती आहे? 30 सेकंड. 30 सेकंदापेक्षा जास्त वेळ घेतला आणि उत्तर दिलं तर त्याचे गुण तुम्हाला मिळणार नाही. चला पहिला राऊंड सुरू होते टीम ए पासून. Are you ready? First of all, I would like to give a big round of applause for higher secondary students because they are waiting since morning and which is very long and at last your time came. So your first question, Sustainable Development Goals, that is SDGs, are also known as the dash. A. Dictator's goal. B. Global goals. C. Resist the global warming. D. Rethink the way you live. Sorry? Yes, right answer. Second, Sustainable Development Goals are a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy dash and prosperity. Option A, plantation. B, swimming. C, peace. D, learning. Yes, right answer. Third question. This 17 goals build on the success of the Millennium Development Goals while including new areas such as a climate change, dash, inequality, innovation, sustainable consumption, peace and justice, among other priorities. Option A, economic. B, race. C, weather. D, global warming. Where is the main, sir? Should I repeat? Option? You want me to repeat the option?
by using modern agricultural technologies. C. Introduce organic farming in agricultural. D. All of above. All of above. That's right. Correct answer. टीम बी साठी प्रश्न आहे. प्रश्न पहिला, SDG अर्थात शाश्वत विकास उद्दिष्टांनी आता MDG अर्थात टिंबटिंबची जागा घेतली आहे. पर्याय ए सहस्त्र विकास उद्दिष्टे, पर्याय बी विविध भोजन सामान, सी मनोवर्धक वायू, डी गोंधळात नाकारलेली उद्दिष्टे. ऑप्शन ए सहस्त्र विकास उद्दिष्टे. उत्तर अगदी बरोबर. दुसरा प्रश्न, बदलत्या हवामान बदलांचा परिणामांचा विचार करता आपल्या नाजूक नैसर्गिक स्रोतांचे जतन, लैंगिक समानता आपण कशी मिळवू शकतो किंवा अधिक चांगले आरोग्य मिळवू शकतो जेणेकरून शांतता प्रस्थापित होईल आणि सर्वसमावेशक समाजामुळे असमानता कमी होऊन टिंबटिंब विकासाला मदत होईल. पर्याय ए अर्थव्यवस्थांच्या, पर्याय बी राजकारण, पर्याय सी नातेसंबंध आणि पर्याय डी वार्षिक. अर्थव्यवस्था. उत्तर अगदी बरोबर, अर्थव्यवस्था. तिसरा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे, जगात अजूनही 80 कोटीपेक्षा जास्त लोक दररोज 1.25 अमेरिकी डॉलर पेक्षा कमी उत्पन्नावर गुजराण करतात. पुष्कळ लोक पुरेसं अन्न, स्वच्छ टिंबटिंब आणि शौचालय सुविधांपासून वंचित आहेत. पर्याय ए पिण्याचे पाणी, पर्याय बी रस्ते, पर्याय सी हवा आणि पर्याय डी कपडे. पिण्याचे पाणी. उत्तर बरोबर आहे, पिण्याचे पाणी. खूप छान. आणि तुमच्यासाठी शेवटचा प्रश्न, शेतीतील SRI कार्यक्रम म्हणजे काय? पर्याय ए तांदळाचे उत्पादन वाढवणारी प्रणाली, पर्याय बी भारताचा सामाजिक उदय, सी भारतीय विशेषाधिकार, डी भारतातील पुरवणी नियम. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी भारतीयांना विशेषाधिकार. उत्तर चुकलेलं आहे. उत्तर ए आहे तांदळाचे उत्पादन वाढवणारी प्रणाली. ठीक आहे, तुमचे सगळे प्रश्न संपलेले आहेत. आता पुढची शाळा इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम आणि इंग्लिश म्हणून तयार केले, काय हरकत नाही. मराठी मीडियम आणि इंग्रजी म्हणून तयार केले. विचार. Group C. What is the full form of RFAD in agricultural development? Your option A, International Fund for Agricultural Development, B, Indian Fraud of All Districts, C, Institutional Funding for Appreciating Development, D, Individual Folder allotted to department. Option? बोलू शकते एखादा शब्द त्यातला? Your answer is right, पण ते उत्तर सांगू शकत नाही. Okay, no problem. Option A is the right answer. Next question. Progress has also been limited in other regions such as South Asia and Sub-Saharan Africa, which account for 80% of those living in extreme dash. Answer option A, poverty, B, richness, C, wealth, D, attitude.
Your third question. Besides honey, bees provide royal jelly, pollen, and other nutritious foods, as well as some products like beeswax and propolis used in the cosmetics and dash industries. Option A is health, B fertilizer, C construction, D all of above. D all of above. No. The right answer is health. These are the uses of honeybee. Have you heard the question? Yes. These are the uses of honeybee besides providing the honey. Okay, your last question for this round is, it's very difficult to pronounce for me also. Schistosomiasis is also known as dash fever. That is again O-S-O-M-I-A-S-I-S. Schistosomiasis, something like that. Am I correct? Yes. Okay, then it's good. It's a parasitic disease carried by freshwater snakes. I repeat because I was making a lot of mistakes. Schistosomiasis is also known as dash fever. Schistosomiasis is a parasitic disease carried by freshwater snakes. Option A, dog, the B, bat, C, cat, and D, snake. D, snake. It's right answer. Very good. Okay. So team D, your first question. Who strengthens and supports SHGS and community managed resource centers to become self-sustaining? Option A, district coordinating officer, B, village farmer, C, farmer affected by drought, D, farmer taking subsidies from government. C, no. The correct answer is district coordinating officer. Okay. Your next question. The SDGs aim to end all forms of hunger and malnutrition by 2030, making sure all people, especially children, have access to sufficient and dash food all year round. Your options are 1A, nutritious, B, tasty, C, junk, D, fast. Right answer, it's nutritious. Third question, women and girls everywhere must have equal rights and opportunity and be able to live free of violence and dash. Option A, discrimination, B, stability, C, equality, D, none of the above. A, discrimination. Very nice. Please give them a round of applause. Last question for you. Since 1990, there has been an over 50% dash in preventable child deaths globally. A, increase, B, decline, C, average, D, all of above. Sorry? Decrease. You mean to say B, decline? Okay, that's the wrong answer. Correct is increase. टीम ई. प्रश्न पहिला. टिंबटिंब जन्माला येणाऱ्या मुलांचे 5व्या वर्षाच्या आत मृत्यू होण्याचे प्रमाण हे टिंबटिंब कुटुंबातल्या मुलांपेक्षा दुप्पट आहे. पर्याय ए, दारिद्र्यात, श्रीमंत, बी, गरिबी, कुपोषित, सी, रुग्णालयात,
परिस्थिती, डी भारतात आफ्रिका. परत सांगू, दोन त्याच्यामध्ये दोन पर्याय. एक दारिद्र्यात आणि श्रीमंत, गरिबी, कुपोषित, रुग्णालयात परिस्थिती, भारतात आफ्रिका. बी गरिबी आणि कुपोषित. उत्तर चुकलेलं आहे. उत्तर आहे दारिद्र्यात आणि श्रीमंत. प्रश्न दुसरा तुमच्यासाठी, नीट ऐका, प्रश्न शांतपणे आणि व्यवस्थित ऐका. देशभरात लसींचा किती साथ आहे, लसींची किती साथ आहे याची नोंद ठेवण्यासाठी भारतातले आरोग्य सेवक ई-विन नावाचे मोबाईल टिंबटिंब वापरतात. ए ऍप्लिकेशन, बी सॉफ्टवेअर, सी प्रोसेसर, डी मेमरी. ऑप्शन ए ऍप्लिकेशन. उत्तर अगदी बरोबर आहे. प्रश्न तिसरा, नैसर्गिक टिंबटिंब आणि इतर आणीबाणीच्या परिस्थितीत प्रतिसादासाठी मोबाईल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. ऑप्शन ए आपत्ती, बी बिघडलेले कार्य, सी अनुवंशिक बदल आणि डी स्त्रोत. उत्तर अगदी बरोबर आहे, आपत्ती. आणि शेवटचा प्रश्न या राऊंडमधला, सहमालकीची नोंदणी केल्यावर स्त्रिया आपला समानतेचा दर्जा कसा दाखवून देऊ शकतात. ए नावाच्या पाठीवर दोघांचीही नावे घालून, बी नावाच्या पाठीवर फक्त स्त्रीचे नाव घालून, सी नावाची पाटी काढून टाकून, आणि डी नावाच्या पाठीजवळ हाताचे ठसे उमटवून. बी नावाच्या पाठीवर फक्त स्त्रीचे नाव घालून. उत्तर चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे नावाच्या पाठीवर दोघांचीही नावे घालून. लक्षात ठेवा. चला पुढची शाळा तयार, मराठी. चला प्रश्न पहिला, SC चे पूर्ण रूप कोणते. पर्याय ए शेड्यूल कास्ट, पर्याय बी शेड्यूल ट्राईब, पर्याय सी शेड्यूल कम्युनिटी आणि पर्याय डी शेड्यूल कॉलनी. ऑप्शन ए. उत्तर बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न नीट ऐका, मोठा प्रश्न आहे. याचा परिणाम म्हणून हवामान शास्त्रातले बदल आणि लोकांचे आरोग्य, हवामान बदलातली लवचिकता आणि हवामान संवेदनशील टिंबटिंबासाठी आगाऊ इशारा याविषयीची अधिक माहिती राष्ट्रीय आरोग्य प्रणालीमध्ये आहे. पर्याय ए खोल्या, पर्याय बी आजार, पर्याय सी वृक्ष, पर्याय डी वरीलपैकी सर्व. आजार. उत्तर अगदी बरोबर आहे, आजार. पुढचा प्रश्न, पूर्वी कधी नव्हत्या एवढ्या मुली आता शाळेत जाऊ लागल्या असून त्यामुळे टिंबटिंबमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ए पर्याय मृत्यूदर, बी साक्षरता प्रमाण, सी लैंगिक समानता, डी पौष्टिक मूल्य. साक्षरता प्रमाण. अगदी बरोबर उत्तर आहे. आणि तुमच्यासाठी हा शेवटचा प्रश्न, देशाच्या संसदेत 2016 साली स्त्रियांचे प्रमाण फक्त 22.8 टिंबटिंब होतं, जे 1995च्या तुलनेत 11.3% जास्त आहे. पर्याय ए टक्के, बी अंश, सी जागा, डी पर्यटक.
टक्के. उत्तर अगदी बरोबर आहे, टक्के. आणि पहिला राऊंड या ठिकाणी संपलेला आहे. या पहिल्या राऊंड अखेर काय गुण आहेत आपण डिस्प्लेवर बघूया. पहिल्या राऊंडातील गुणसंख्या आहे शिवाय विद्यालय आघाडीवरती आहे. सेकंडरी मराठी. पुढचा राऊंड माहिती आहे तुम्हाला? झटपट घेऊया आपण पटपट. Your question is, women are more likely to live in poverty than men due to unequal access to paid work, education and property. True or false? Right answer. Second, new threats brought on by climate change, conflict and food insecurity mean even more work is needed to bring people out of poverty. True or false? True. Right answer. Third, 11% of the world's population lives in extreme poverty, down from 28% in 1999. True or false? True. It's right answer. टीम बी. प्रश्न पहिला. जगभरात रोज 2,50,000 लोक दारिद्र्य रेषेच्या वर येतात. बरोबर. उत्तरही बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न. अन्न सुरक्षितता आणि पोषण, शाश्वत शेती, जैवविविधता, संरक्षण आणि पर्यावरण संरक्षणात मधमाशींचे योगदान असते. बरोबर. उत्तरही बरोबर आहे. तिसरा प्रश्न. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेमध्ये जरी व्यवस्थापित मधमाशांच्या पोळ्यांची संख्या कमी झाली असली तरी मागील 5 दशकात जगभरात ती वाढली आहे. बरोबर. उत्तरही बरोबर आहे. बुक सी. It is estimated that between $235 billion and $577 billion worth of annual global food production relies on direct contributions by pollinators. True or false? True. Right answer. Second, the European Union banned the use of bee-harming pesticides as a measure to protect bees and other insects vital to crop production. True or false? True. Right answer. Third, over the past decade, Peru's economy has been one of the fastest growing in Latin America. The country has cut poverty and extreme poverty in half, especially in rural areas. True or false? If fast? True. It's right answer. Team D. Tanzania. Like Tanzania is known for its vast wilderness areas with 16 national parks, including the famed Serengeti National Park and 29 This East African country has some of
right answer. With the support from the government of Japan, Tanzania is one of the 3 pilot countries where ADP is working in partnership with national stakeholders to improve health outcomes, including keeping children born free. True or false? True. Right answer. Third, gardening is a common side job for women in Mali, along with making products from the sheep tree or jujube fruits. True or false? True. It's a right answer. पुढची टीम आहे ती आणि यांच्यासाठी प्रश्न आहे. प्रश्न पहिला तुमच्यासाठी. वयवर्ष 5 खालील 90 दशलक्षपेक्षा अधिक मुलांचे वजन अत्यंत कमी आणि आरोग्यासाठी धोकादायक असते. उत्तरही बरोबर आहे. तुम्हाला गुण मिळाले आहे. पुढचा प्रश्न. आशिया खंडात उपाशी लोकांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 2/3 इतकी आहे. उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला गुण मिळाले. प्रश्न तिसरा. जर शेतात कष्ट करणाऱ्या महिलाही पुरुषांइतकाच स्त्रोतांचा उपयोग करू शकल्या तर जगभरात सुमारे 1.5 अब्ज उपाशी लोकांची संख्या कमी होईल. बरोबर. उत्तरही बरोबर आहे. गुण मिळाले तुम्हाला. आणि आता पुढची टीम शिवाजी विद्यालय त्यांच्यासाठी पुढील प्रश्न आहेत. प्रश्न पहिला. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी म्हणजेच IEA आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या 2017 वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक अहवालानुसार 2040 पर्यंत नैसर्गिक वायू, अक्षय ऊर्जा स्त्रोत आणि ऊर्जा कार्यक्षमता जगातील 30% ऊर्जेची मागणी पूर्ण करू शकेल. उत्तर बरोबर आहे. गुण मिळणार आहे तुम्हाला. पुढचा प्रश्न नीट आहे का. 2030 पर्यंत एड्स, क्षयरोग, मलेरिया आणि इतर संसर्गजन्य रोग समूळ नष्ट करण्याचे महत्वाकांक्षी ध्येय शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट SDG यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. ट्रू. उत्तर बरोबर आहे. गुण मिळाले तुम्हाला. आणि तुमच्यासाठी शेवटचा प्रश्न. 2013 मध्ये अंदाजे 2.1 दशलक्ष लोक HIV ने पीडित होते. 2001 च्या तुलनेत हे प्रमाण 38% कमी झाले आहे. 2013 मध्ये अंदाजे 2.1 दशलक्ष लोक HIV ने पीडित होते. 2001 च्या तुलनेत हे प्रमाण 38% कमी आहे. उत्तर बरोबर आहे. आणि दुसरी चर्चा फेरी आपली झालेली आहे. दुसरा राऊंड या ठिकाणी संपलेला आहे. आणि तिसरा आता आहे बजर. सगळे तयार. पण त्याच्या आधी गुण बघूया. कोणत्या शाळेला किती गुण मिळाले. आणि पुन्हा एकदा शिवाई विद्यालय आघाडीवर आहे आणि त्यांच्या पाठोपाठ सेंट जॉन बाप्टिस्ट हायस्कूल आहे आणि MS विद्यालय आहे. ते जास्त काही नाही, थोड्या गुणांनी मागे आहे. प्रयत्न करायला हरकत नाही तुम्हाला. आता या ठिकाणी गुण मिळवण्याच्या नाण्यामध्ये मिळवलेले गुण जाऊ शकतात. हेही लक्षात ठेवा. त्यामुळं घाई करायची नाहीये. प्रश्न नीट वाचायचा आहे आणि मग लॅम्प पेटवायचा आहे, बदल दाबायचा आहे. रेडी. प्रश्न डिस्प्ले करत सांगायचे.
दिसला प्रश्न? नाही दिसला? मला तरी कुठे दिसलंय? तुमची उत्सुकता आहे मला माहिती आहे, पण या ठिकाणी ऑपरेट करताना थोडा वेळ लागला असेल. त्यावेळेस ते तुम्ही तयार आहात? प्रश्न डिस्प्ले. बघा ए टीमने लॅब पेटवलाय आणि संधी ए साठी. ए टीम सांगा उत्तर. जस्टिस फॉर ऑल. उत्तर बरोबर आहे. चला नेक्स्ट क्वेश्चन साठी रेडी राहा. रेडी? प्रश्न तयार आहे, फक्त डिस्प्ले व्हायला वेळ लागला असेल तोपर्यंत हरकत नाही. रेडी? हा, प्रश्न डिस्प्ले. एफ ला संधी. ऑप्शन आलेच नाही. अच्छा, असं झालेलं आहे का? प्रश्न वाचता काय देणार आहे उत्तर तुम्ही? बजेट आपले अच्छा, पहिली संधी तुम्हाला आहे एफ साठी. उत्तर देऊ शकता? माईक घ्या, माईक घ्या. चुकीचं उत्तर आहे. तो म्हणतो प्राणी हत्या करू नये. उत्तर चुकलेलं आहे. आपण हा प्रश्नच बाद करूया. त्याचे पर्याय उत्तर घ्या ना. उत्तर द्या ना, फक्त उत्तर सांग. उत्तर सांग. नो, रॉंग आन्सर. आता तुम्ही काय करताय? अंदाज करताय. उत्तर त्याचं संरक्षित प्रजातींची शिकार आणि तस्करी बंद करा. तुमच्या बोलण्याचा अर्थ तोच होता. वाघ दिसला की वाघाबद्दल बोलले तुम्ही. हरकत नाहीये. आपण पुढचा प्रश्न घेणार आहोत. त्याचे पर्याय सुद्धा तुम्हाला दिसतील. तुम्ही खूप चांगला प्रयत्न करताय. रेडी? डिस्प्ले. टीम ए. परीक्षकांचा निर्णय अंतिम असतो. टीम ए ला संधी आहे आणि उत्तर फार्मर बरोबर आहे. करेक्ट आन्सर. चला पुढच्या प्रश्नासाठी तयार राहा. प्रश्न डिस्प्ले. डी टीम डी. टीम डी ला संधी. उत्तर बरोबर आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधी. अभिनंदन. आणि पुढच्या प्रश्नासाठी सज्ज आहे. प्रश्न डिस्प्ले. परीक्षकांनी निर्णय द्यावा की कोणत्या टीमला संधी. ए ला संधी. MSME. उत्तर हे अगदी बरोबर आहे. प्रश्न डिस्प्ले झाला लगेच लाईट पेटली. म्हणजे डिस्प्ले होतो आणि लाईट पेटली असं झालं बरं. चुकलं तर त्यांना मायनस. म्हणूनच म्हणलं राहू द्या. याविषयी आपण नंतर बोलू. आता नेक्स्ट क्वेश्चन साठी तयार आहे सगळे? स्पर्धकांनी काही बोलायचं नाहीये. डिस्प्ले.
टीम ईला संधी. ऑप्शन डी. सॉरी, ऑप्शन बी. बी. दादवा नगर हवेली. उत्तर चुकलेलं आहे. उत्तर ए आहे महाराष्ट्र. मायनस आहे. मगाशी जो प्रश्न बाद झाला होता त्याच्याऐवजी दुसरा प्रश्न तुम्हाला विचारते की संधी शेवटची आहे या राऊंड मध्ये. रेडी? डिस्प्ले. परीक्षकांना लिहिलंय ई. टीम ई. मुंबई. उत्तर मुंबई बरोबर आहे. अभिनंदन. आणि अशा तऱ्हेने 9वी 10वी या गटातील पहिला राऊंड या ठिकाणी 6 शाळांचा संपलेला आहे, ज्यातून एक शाळा विजेती ठरेल, ती अंतिम फेरीसाठी पात्र होईल. आता कोणती शाळा विजेती झाली आहे ते आपल्याला समजेलच का पुन्हा काय झालंय हे बघूया. खरं तर या ठिकाणी हे प्रश्न डिस्प्ले करणं, त्याची गुणांची नोंद करणं आणि इतका वेळ या ठिकाणी थांबून हे काम करणं खूप अवघड काम आहे. आणि म्हणून आमचे राहुलजी